So there you go. Hello, everyone. A very good morning to all of you, and welcome to the fifth mentorship session, proudly brought to you by Join DevOps. This is Imaja, your co host and part of the Join DevOps core team. And today I'm really happy to see such an amazing participation once again. In the Join DevOps, we have one major goal. As part of that, these sessions are also all about helping you people shaping into a stronger, more confident, and job ready version of yourself. I'm really excited to announce you that we have already crossed some incredible milestones with all four impactful sessions completed so far. And our team is truly grateful to everyone who had made it possible. A special thanks to all the mentors for guiding our students and also Shivagaru for his continuous vision, support, and encouragement. These mentorship sessions wouldn't be the same without him, and the mentors I'm really thankful to the mentors who are giving the guidance to the people. Next slide, please. So, yeah, today's session is an extra special as we are diving into two game changing tools that every job seeker must master: how to build an impressive Naukri profile and how to write a cover letter in an email. ఇవి మనకి చిన్నగా కనిపిస్తాయి కానీ దిస్ ఆర్ ద క్రూషియల్ టూల్స్ ఫర్ ఎవ్రీ జాబ్ సీకర్ ఆర్ వీ కెన్ సీ దిస్ టు ఆర్ ద ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ that can literally make or break your chances of landing the right job opportunity. Next slide, please. So, yeah, all right. Here is what you all walk away with today. Make your Naukri profile stand out from the crowd, avoiding the common mistakes which are holding you back, and also writing the emails that actually grab the recruiter's attention. And also the real life examples, live and practical tips from the mentor, and your questions being answered. The next slide. So stay focused, participate actively, and let's make the most of this next 2 hours together. So now, without further delay, let's welcome our mentor Kirti to take over the session. She's here once again to ensure you leave the clear, actionable knowledge. So make most of it. Over to you, Kirti. Thank you, Hima, for the handing over to me. So let's begin with today's session. Before that, I'll just share my screen. Good morning, all. So, like today's session is not just about uploading your resume or on Naukri, but it is something different. I'll be speaking about to how to make your complete Naukri profile stand out and your resume visible. So, before that, Nenu, most of you have joined this session for the first time, might have joined this session for the first time. So, I am Kirti. I am also a student of Join DevOps, grown with you, learned from here. So I'm currently working at PwC India, and I'm working for Microsoft client. So I have delivered sessions on resume and LinkedIn. I hope everyone makes most out of it. And today we are back with one more powerful session, which is Naukri. I'll walk through a very minute every minute details అన్ని minute details గురించి నాక్రీలో మాట్లాడుకుందాం and how to get more interview calls and attract recruiters from your profile అది కూడా మాట్లాడుకుందాం and also let me begin from here. So basically there are many naukri, like as such naukri, there are many platforms which like Glassdoor or so many platforms which will offer you the job openings opportunities. But what happens is standard ga manaki main ga as LinkedIn works well, in the same way Naukri stands out. So first preference recruiters kaina official ga, for most of the MNCs and most of the companies, they go for Naukri profiles rather than going from other additional like you know applications or websites. Am I correct? How many of you have their accounts in your Naukri? How many of you created? Even though you are fresher, please let me know. You can just raise your hand or something. Sorry, you can just send a thumbs up. Yeah, fine. So most of you have already
kept your optimized your Naukri profile. But today I'll walk you through each and every step. మనం అన్ని steps మాట్లాడుకుందాం. So basic agenda I'll be talking about. And before that, I want to highlight like India's number one job portal is Naukri as of now. And if your profile is strong in Naukri, then the chances of getting like hired and getting more calls is will be increased when you have this Naukri profile, strong Naukri profile. So today's agenda is I'll walk you through the complete UI profile walk section. Then I'll be walking you through certain like chala um, I mean చాలా సెక్షన్స్ ఉన్నాయి అందులో లైక్ హెడ్లైన్ స్కిల్స్ ప్రొఫెషనల్ సమరీ రెజ్యూమే స్ట్రాటజీ అలాంటివి సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెషన్ ఐ విల్ బి వాకింగ్ యూ త్రూ సెపరేట్లీ దెన్ మనం లింక్డ్ఇన్ లో చాలా మంది క్వెరీస్ అప్లై చేశారు లైక్ లాస్ట్ సెషన్ ఐ టోల్డ్ యూ అబౌట్ మెనీ క్వెరీస్ which were helpful for searching jobs. How many of you are aware of those queries? Like after my session or before my session, have you applied and got any difference? Reactions, please. Done. So in the same way, see that is the most strategical form using the queries. In the same way, we will be using filters, queries and alerts in Naukri as well. But slightly different untai. I'll provide you those as well. Then recruiters connect strategies. అది కూడా మాట్లాడుకుందాం అండ్ వాట్ నాట్ టు డూ వెన్ యూ ఆర్ బిల్డింగ్ ఏ స్ట్రాంగ్ నాకరీ ప్రొఫైల్ అది కూడా మాట్లాడుకుందాం డస్ ఇట్ సౌండ్ లైక్ గుడ్ టు ప్రొసీడ్ ఫర్దర్ రియాక్షన్స్ ప్లీజ్ సో ఐ వాంట్ దిస్ సెషన్ టు బి వెరీ ఇంటరాక్టివ్ అందరూ ఇంటరాక్టివ్ గా రెస్పాండ్ అవ్వండి సో లైక్ ఈజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ కంప్లీట్లీ మైండ్ఫుల్ కదా లైక్ మనం మంచి నౌకరీ సెషన్స్ బిల్డ్ చేస్తాం ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ దెన్ ఐ విల్ రివ్యూ 1 or 2 నౌకరీ సెషన్స్ నౌకరీ ప్రొఫైల్స్ యాజ్ వెల్ and also the most important part I have missed to write here which is email cover letter and one more thing to highlight before I start this Naukri session, this email cover letter part, everything will be covered with respect to a fresher, with respect to a general employee who is searching for another job. Is it fine? So, freshers, don't be less concentrated because it is important for you as well. Because I'll be walking through a separate sessions for fresher and for experienced employee. ఇద్దరిది like compare చేస్తూ చెప్తా. Am I okay? Like freshers, send a thumbs up if you are in. Like how I'll check how many freshers are there, Roj. Reactions. Oh, nice. I see many. And it's a good start. Yeah. So, like this is the basic information. So mostly Naukri profile, like ఓన్లీ లింక్డ్ఇన్ ఫోకస్ చేసిన నౌకరీ లింక్డ్ఇన్ ఈజ్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ మనం రిక్రూటర్స్ కి సెపరేట్ గా లైక్ హెచ్ఆర్స్ కి లేకపోతే పోస్ట్ పెట్టి లైక్ వీ గెట్ అటెన్షన్ ఫ్రమ్ దేర్ అండ్ వీ కెన్ సెండ్ ద మెసేజెస్ టు హెచ్ఆర్స్ బట్ అందులో లింక్డ్ఇన్ లో ఏంటి డిఫరెంట్ పీపుల్ ఉంటారు యూ హ్యావ్ ఎంప్లాయీస్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పీపుల్ యూ హ్యావ్ లైక్ హెచ్ఆర్స్ యూ హ్యావ్ మేనేజర్స్ యూ హ్యావ్ సో మెనీ పీపుల్స్ కొంతమందికి లైక్ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ టు పోస్ట్ యువర్ జాబ్ status in LinkedIn because of your company policies. You cannot post it. So చాలా మంది అది భయపడుతుంటారు if I have a LinkedIn profile if someone from my company checks that then it will be a problem అని but Naukri it is an open chance anyone can post and no one will notice it and also the recruiters will directly contact you so it is an advantage which you can take అంటే only recruiters ఉంటారు it is purely based on the job openings and calls you will get calls from them without like putting lot of effort like sending mails messages for the like calls and all if your profile is good if your Naukri ఏంటంటే మీ Naukri profile బాగుంటే they will only reach out am I correct reactions please yeah fine so what is most important here is you have to complete the Naukri profile 100% and your keywords should be optimized and you should recently update your Naukri profile. It's not like that 1 month back mid chesi next month sudden ka like you are searching for jobs and there is no reach. It's not that way. You should optimize your profile. So it should be like a very updated one.
So what will be helpful by that? The profile will be boosted, and the visibility will be more, అండ్ వన్ వర్డ్ ఛాన్స్, అండ్ కొత్తగా ప్రొఫైల్స్ ఏమైనా ఉంటే అవి హైలైట్ అయిపోతాయి. రిక్రూటర్స్ ఫస్ట్ దాని మీద ఫోకస్ చేస్తారు రాదర్ దెన్ చెకింగ్ సమ్ అదర్ ప్రొఫైల్స్. సో పెయిడ్ సర్వీసెస్ ఆర్ దేర్, బట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ వితౌట్ గోయింగ్ ఫర్ దెమ్, హౌ టు స్టాండ్ అవుట్. ఎలా అంటే, ఇఫ్ యూ కీప్ ఆన్ అప్డేటింగ్ సర్టెన్ థింగ్స్, దెన్ దిస్ విల్ హెల్ప్. ఐ లెట్ యూ నో స్టెప్ బై స్టెప్. Am I okay with this? Are you okay with this? Do you agree? Fine. Next. సో మనకి నౌకరీలో వేరే డాష్ బోర్డ్ ఉంటది. లైక్ హౌ వి అప్లై అండ్ హౌ వి డూ దిస్. బట్ రిక్రూటర్స్ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ డాష్ బోర్డ్. వాళ్ళకేంటంటే ఆటోమేటిక్‌గా దే విల్ టైప్ ద రోల్. లైక్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు హైర్ ఆహ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐల్ గివ్ యూ 2 ఎగ్జాంపుల్స్. జావా డెవలపర్ అండ్ డెవాప్స్ ఇంజినియర్. థey'll టైప్ విత్ ద ఆహ్, లైక్ టైటిల్. దెన్ లొకేషన్, వాళ్ళేదో లొకేషన్ పెట్టుకుంటారు. దెన్ స్కిల్ సెట్స్ అంటే ఏంటి? పారాగ్రాఫ్స్ వాళ్ళు రాసుకోరు. జస్ట్ ద కీవర్డ్స్ విచ్ విల్ హెల్ప్ దెమ్ టు ఐడెంటిఫై మీ నౌకరీ ప్రొఫైల్ దానికి సూటబులా కాదా అని. దాని తర్వాత వాళ్ళకొక రిక్వైర్మెంట్ ఉంటదేంటంటే, లైక్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ రేంజ్ ఒక 3-4 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్, 4-5 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్, అలా వాళ్ళు చూసుకొని ఆ రేంజ్‌ని పెట్టుకుంటారు. సో వెన్ మ్యాచ్ వస్తే యువర్ మొబైల్ నంబర్ ఈస్ డైరెక్ట్‌లీ విజిబుల్ అండ్ దే విల్ కాల్ యూ. So, what is important here is right skills, strong headline, strategic resume, and profile freshness. So, all these things which I have written is from my experience. నేను మొత్తం చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టి ఇది, లైక్ ఐ గ్యాదర్డ్ ఎవ్రీథింగ్. ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ అండ్ ఆప్టిమైజ్ యువర్ ప్రొఫైల్ అండ్ యుల్ గెట్ నంబర్ ఆఫ్ కాల్స్. ఇఫ్ నాట్ వన్, యుల్ గెట్ ఇంకా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మీకు. సో ప్లీజ్ టేక్ దిస్ యాజ్ లైక్, మీరు ఎలా కోర్స్ కంప్లీషన్ ఒక ఫోకస్ లో పెట్టుకున్నారో, లైక్ ఆప్టిమైజింగ్ యువర్ రెజ్యూమే, లింక్డ్ఇన్ అండ్ నౌకరీ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. యా. ఓకే, వన్ మోర్ థింగ్ బిఫోర్ ఐ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద హెడ్లైన్స్ అండ్ సెషన్. ఐ వాంటెడ్ టు లెట్ యూ నో, లైక్ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఫీల్ లైక్, ఓకే ఫస్ట్ నేను కోర్స్ కంప్లీట్ చేస్తా, దాని తర్వాత లింక్డ్ఇన్ అండ్ రెజ్యూమే లైక్ క్రియేట్ చేసుకుంటా. సి, చాలా మంది మైండ్ సెట్ అలానే ఉంటది. యామ్ ఐ కరెక్ట్? యాహ్! సో, ఫస్ట్ చేంజ్ దట్ మైండ్‌సెట్. ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు నేను లైక్ ఐ విల్ గివ్ మై ఎక్స్‌పీరియన్స్. నేను నౌకరీ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకున్నా. లైక్ వైల్ 6 మంత్స్ బ్యాక్ నేను ఎప్పుడైతే పీడబ్ల్యూసీకి అప్లై చేశానో, నేను నౌకరీ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసుకున్నా. బట్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్, ఇక్కడ మనకి లైక్ ఇఫ్ యూ సీ ప్రొఫైల్ పెర్ఫార్మన్స్ సెక్షన్ ఉంటది కదా! లైక్ ఐ యామ్ నాట్ యాక్టివ్ ఆన్ లింక్డ్ఇన్, అందుకే నాది అంత లేదు. బట్ స్టిల్ నాకు నిన్నటి నుంచి కాల్స్ వచ్చేస్తున్నాయి. నేను నౌకరీ ఓపెన్ చేశా కదా! అందుకే మళ్ళీ కాల్స్ వచ్చేస్తున్నాయి. సో ఏంటి అంటే, యువర్ ప్రొఫైల్ పెర్ఫార్మన్స్ విల్ ఇంక్రీజ్. లాస్ట్ 90 డేస్ ఇది. ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ టుడే, ఓకే, 3 మంత్స్ మీరు కంప్లీట్ మన జాయిన్ డెవాప్స్ కోర్స్ ఈస్ 4 మంత్స్ కదా! ఫస్ట్ 1 మంత్ యూ ఫోకస్ ఆన్ ద కోర్స్. సెకండ్, నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి యూ స్టార్ట్ బిల్డింగ్ యువర్ నౌకరీ అండ్ లింక్డ్ఇన్. సో, బై ద టైమ్ ఆఫ్ యువర్ కోర్స్ కంప్లీషన్ కదా, మనం విల్ స్టాండ్ అవుట్, విల్ బి బెటర్. లైక్ మనకొక ఆపర్చునిటీ ఏంటుంటదంటే, మన ప్రొఫైల్ రీచ్ పెరిగిపోద్ది అప్పటికి. లైక్ కాల్స్ యుల్ నాట్ గెట్ ఇమ్మీడియేట్‌లీ వన్స్ యూ క్రియేట్ నౌకరీ ప్రొఫైల్. కొంచెం టైం పడతది మీ బిల్డ్ అవ్వడానికి మీ నౌకరీ ప్రొఫైల్. సో, ముందు నుంచి పెట్టుకుంటే దట్ ఈస్ బెటర్ వాట్ ఐ సే. అండ్ సేమ్ వే లింక్డ్ఇన్ ఈస్ ఈవెన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. మీరు డే 1 నుంచి స్టార్ట్ చేసేయాలి. దేర్ ఈస్ నో నీడ్ టు వెయిట్ ఫర్ 1 మంత్ ఆల్సో. డూ యూ గైస్ అగ్రీ? ఇఫ్ యెస్, యాహ్! డన్. సో, యూ షుడ్ పర్టిక్యులర్‌లీ ఫోకస్ ఆన్ దిస్. లైక్ మీరు స్టార్ట్ చేసేయండి. లింక్డ్ఇన్ అండ్ నౌకరీ. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ లేట్ నౌ, యూ హావ్ టు స్టార్ట్ సమ్‌వేర్ కదా! ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసేయండి, పర్లేదు. సో, ఫస్ట్ ఫస్ట్ థింగ్, లైక్ ఒకసారి ఇక్కడ చూద్దాం. లైక్ ఒక చిన్న జస్ట్ అన్ ఎంగేజ్‌మెంట్, అందరూ యాక్టివ్‌గా ఉన్నారో లేదో అని. సెర్చ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ పాస్ట్ 90 డేస్‌లో మోర్ దెన్ 500 ఆర్ 600 ఎవరిదున్నాయి? లైక్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఓపెన్ విత్ యువర్ నౌకరీ ప్రొఫైల్స్, మోర్ దెన్ 500 ఎవరిదున్నాయి? లైక్ కమెంట్ ప్లీజ్.
No one? So see, okay, see, Renuka has such appearance more than 500. So she might be quite active in Naukri. That's good. There are many people. Pravalika also has. Oh wow, Khalid Sheikh has more than 11,000. Wow, great, nice. So there are many people who have more such experiences. Be active. So you see, right? మన ఫెలో మెంబర్స్ ది ఒకవేళ సర్చ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ దే ఆర్ అహెడ్ అస్ మనం కూడా యాక్టివ్ గా ఉంటే మనకి ఆ ఛాన్స్ వస్తుంది. లైక్ వై అదర్ పీపుల్స్ కాల్స్ వస్తున్నాయి మనకి రావట్లేదంటే దేర్ మైట్ బి చిన్న చిన్న గ్యాప్స్ అవి మనం చేయకపోతుంటాం. సో వీ హ్యావ్ టు కవర్ దోస్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో I'll go ahead with the like each profile section. So first thing, like Naukri, నాక్రీలో రెజ్యూమే అప్డేట్ చేయడం కాకన్నా లైక్ ఏమేం చేయాలి అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఓన్లీ అప్డేటింగ్ లైక్ రెజ్యూమే అని చెప్తాను. ఇంకొకటి ఏంటంటే నాక్రీ ఒక సైలెంట్ జాబ్ ఏజెంట్. అంటే లైక్ నథింగ్ టు డూ, ఇట్ విల్ డూ ఇట్స్ పార్ట్. మనం ఏంటంటే జస్ట్ యాక్టివ్ గా ఉండడం అంతే. మనం అప్లై చేసుకోకుండా కూడా జాబ్స్ వచ్చే ప్లాట్ఫామ్ ఏదైనా ఉంది అంటే దట్ ఈస్ నాకరీ. ఐ కరెక్ట్? ఇప్పుడు నేను ఇలా వదిలేసిన నిన్న నాకు ఒక సడన్ గా నేను ఏం జాబ్స్ అప్లై చేయలే, బట్ ఐ జస్ట్ అప్డేటెడ్ మై రెజ్యూమే అంతే. లైక్ సారీ, రెజ్యూమే కాదు, ఏదో ఫ్యూ హెడ్లైన్స్ సంథింగ్ నా దాంట్లో అప్డేట్ చేశాను అంతే. ఐ స్టార్టెడ్ గెటింగ్ కాల్స్. So that's why I told it as a silent platform which will give you like calls even if you don't apply. సో అదే మనం ఇంకా అప్లై చేస్తే ఇంకెన్ని వస్తాయి కరెక్ట్ వేలో. జస్ట్ ఇమాజిన్. లాస్ట్ టైం ఎప్పుడు లైక్ నాకరీ ప్రొఫైల్ అప్డేట్ చేశారు? ఇఫ్ యూ గైస్ know the date or month, you can comment it. So let's see how many of you are active. Okay, fine. I'll go. You keep commenting. Next. First important thing before I show you the UI is old resumes ni first remove చేసేయండి. Like see, it is a question to me also, as I'm not actively looking. నేను ఇది పెట్టలేదు ఇప్పుడు. లైక్ చాలా మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి నా దాంట్లో కూడా. ఐ కెప్ట్ దిస్ మిస్టేక్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, ఎందుకంటే నేను మీకు చూపించగలను లైక్ వాట్ నాట్ టు డూ. ఓన్లీ నేను ప్రొఫైల్ మంచిగా ఆప్టిమైజ్ చేసి వచ్చేస్తే యూ నాట్ ఐడెంటిఫై కదా, అందుకే ఇలా పెట్టాను. సి కీర్తి resume డాట్ పీడిఎఫ్, దిస్ ఈస్ ఆల్సో రాంగ్. ఈ ఫార్మాట్ లో ఉండకూడదు, లైక్ వి డిస్కస్ లాస్ట్ టైం. దెన్ యువర్ లైక్ సి లాస్ట్ January 30, 2025 లో అప్లోడ్ చేసా. బట్ యూ షుడ్, ఇఫ్ యూఆర్ యాక్టివ్లీ లుకింగ్, యూ షుడ్ డూ ఎవ్రీ డే. దెన్ నెక్స్ట్, ATS ట్రాకర్ కి మ్యాచ్ అయ్యే కీవర్డ్స్ మాత్రమే ఉండాలి ప్రొఫైల్లో షార్ట్ లిస్ట్ అవ్వడానికి. సో అవేంటి అనేది కూడా మనం మాట్లాడుకుందాం. బిఫోర్ దట్ ఈచ్ సెక్షన్ నేను ఎలా అయితే వన్ బై వన్ వెళ్తాను అనుకున్నాను. ఎయిదర్ ఫర్ ఫ్రెషర్ ఆర్ ఎంప్లాయ్, యువర్ ప్రొఫైల్ షుడ్ బి 100% కంప్లీట్. ఎంతమంది ఇది 100% కంప్లీట్ ఉన్నాయి? టుడే 3 months 10 July అప్డేటింగ్ డైలీ, నైస్. సో చాలా మందిది ఏంటంటే లైక్ ఈ 100% కంప్లీట్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ మేక్ ష్యూర్ 100% కంప్లీట్ అవ్వడానికి, అండ్ 100% కంప్లీట్ చేస్తే మాత్రమే కాల్స్ వస్తాయని దట్ ఈస్ లైక్ డోంట్ బిలీవ్ దట్ థింగ్. లైక్ 100% కంప్లీట్ ఉంటూనే చాలా చేంజెస్ చేయాలి మనం. అది విల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, యువర్ కాంటాక్ట్ నంబర్ అండ్ ఆల్ బేసిక్ డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేసుకోండి ఇక్కడ. సి దిస్ బేసిక్ డీటెయిల్స్ ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్. ఫస్ట్ యువర్ నేమ్, దెన్ ఇప్పుడు కరెంట్ కంపెనీ, దెన్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఆర్ ఫ్రెషర్ అయితే ఫ్రెషర్, దెన్ టోటల్ ఎక్స్పీరియన్స్, కరెంట్ శాలరీ. సో కరెంట్ శాలరీ మీరు పెట్టుకోండి మీ ప్రొఫైల్లో. జస్ట్ ఐ కెప్ట్ ఇట్ 0, యూ కీప్ యువర్ కరెంట్ శాలరీ. దెన్ బ్రేక్ డౌన్ ఇంటూ ఫిక్స్డ్ అండ్ వేరియబుల్. దెన్ యూ కెన్ కీప్ ద లొకేషన్ యాజ్ ఇండియా. మీకు కావాల్సిన లొకేషన్ పెట్టుకోండి, వెదర్ ఇట్ ఈస్ హైదరాబాద్, బెంగళూరు ఆర్ చెన్నై ఆర్ సంథింగ్. దెన్ మేక్ ష్యూర్ యువర్ మొబైల్ నంబర్ ఈస్ కరెక్ట్ అండ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఈస్ కరెక్ట్. ఒకవేళ మీరు ఈమెయిల్స్ మిస్ అవుతే మళ్ళీ చాలా ఆప్షన్స్ మిస్ అయిపోతాం. కొన్నిసార్లు రిక్రూటర్స్ విల్ రీచ్ అవుట్ త్రూ ఈమెయిల్స్ as well. So make sure you give correct email and correct mobile number. And notice period, even if you have 3 months or more than 3 months, or if you have something which is more than 1 month, keep it to 1 month or 15 days or less. If serving notice period, best serving notice period అని పెట్టుకోండి. ఆ ఫ్రెషర్స్ అయితే నథింగ్ టు కీప్ ఇట్. ఎక్కడ ఫ్రెషర్స్ కి పర్టికులర్ గా ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి 15 days ఆర్ లెస్ పెట్టుకున్నా, ఆర్ సర్వింగ్ నోట్ లైక్ 15 days ఆర్ లెస్ ఇస్ బెటర్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఓకే ఫ్రెషర్స్ కి వేరే టాగల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే వేరే వస్తుంది.
I think so. Okay, I have to remove. Freshers, please check what is the option you have here. I don't think so there would be any notice period. So if there is an experienced employee, why I am telling this particular thing is, ఒకవేళ మీ నోటీస్ పీరియడ్ మోర్ దెన్ 2 months ఉన్నా 3 months ఉన్నా 1 month 15 days పెట్టుకోవడానికి ఐల్ గివ్, నేను ఇంకొక వేరే పర్సన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పట్లేదు, బట్ ఐల్ గివ్ మై ఎగ్జాంపుల్ బికాస్ ఐ హ్యాడ్ ఎ నోటీస్ పీరియడ్ ఆఫ్ 2 months. సో నాకు అసలు కాల్స్ రాకపోతుండే, నౌకరీలో నేను 2 months పెట్టుకున్నా. దెన్ వాట్ ఐ డిడ్ వాస్, నేను ఒక ట్రై చేస్తా 15 days ఆర్ లెస్ పెట్టడానికి అని పెట్టా. ఐ క్లియర్ ద ఇంటర్వ్యూ, లైక్ ఆల్మోస్ట్ 8 ఇంటర్వ్యూస్కి ఇలానే అటెండ్ అయ్యా. ఐ క్లియర్ ద ఇంటర్వ్యూ. దెన్ వాళ్ళే బ్యాక్ వచ్చారు, ఓకే వీఆర్ ఓకే టు వెయిట్ ఫర్ 1 month అని. దెన్ నేను ఏమన్నాను, ఓకే 1 month అని చెప్పి. దెన్ దే వర్ వెయిటింగ్ ఫర్ మీ. ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ నేను ఏమన్నాను అంటే, లైక్ నా ప్రాజెక్ట్ లో నాకు డిపెండెన్సీ ఉంది నా పైన, అండ్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ మీ టు స్టే ఫర్ 1 more month. ప్లీజ్ అలౌ మీ టు స్టే ఫర్ 1 more month. నాకు అప్పటికి ఆఫర్ లెటర్ వచ్చేసింది, ఇలా చెప్పకపోతే రాదు. సో దెన్ నాకు మళ్ళీ ఇంకో ఆఫర్ లెటర్ రిలీజ్ చేసి ఇచ్చారు, లైక్ విత్ అప్డేటెడ్ డేట్. సో దేర్ మైట్ బి ఛాన్సెస్, మన లక్ బాగుంటే ఇలా కూడా అవుతుంది. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దిస్ ఇస్ 100% కరెక్ట్, బట్ ఒకవేళ మీరు పెద్ద పెద్ద ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్కి వెళ్ళారంటే దే విల్ నాట్ బాదర్ మీకు 3 months నోటీస్ పీరియడ్ 2 months నోటీస్ పీరియడ్ అన్నది. లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్ కదా. సో అంత పెద్దగా వాళ్ళకి డిఫరెన్స్ ఉండదు. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్, if if you are from a small company or looking for a small company or willing to a mid-size MNC, then make sure you trick పాడడానికి, like reducing your notice period and then trying your luck. Fine. Once this section is done, like profile last updated was also like yesterday I have updated. That's why నాకు maybe calls వచ్చాయి. Okay. Then this is what the basic details update చేసినందువల్ల వచ్చింది మనకి. దెన్ మీ సెర్చ్ అపియరెన్సెస్ ని చెక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ చూసుకుంటే మీరు ప్రాపర్గా వస్తుంది, లైక్ 309 సెర్చ్ అపియరెన్స్, 25 రిక్రూటెడ్ యాక్షన్స్. దెన్ ఎంతమంది, లైక్ 75 ఎర్లీ యాక్సెస్ రోల్స్ ఉన్నాయి. ఇవి అన్ని అప్లై చేసేయండి, 5 minutes కూడా పట్టదు. లైక్ క్లిక్ 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 కదా, లైక్ సెపరేట్ గేమ్ పంపించక్కర్లేదు, మన నౌకరీ నుంచే వెళ్ళిపోతుంది. దెన్ నెక్స్ట్ రిక్రూటర్ యాక్షన్స్. సో 10 minutes ago రిక్రూటర్ స్పెషలిస్ట్ అట్ లైక్ నౌకరీ ప్రొఫైల్ వ్యూ అయింది నాది. దెన్ ఏ డే గో ఇన్వైట్ సెంట్, దెన్ కాల్స్ వచ్చినవన్నీ ఇక్కడ లైక్ లిస్ట్ అయిపోతాయి. యూ కెన్ సీ ఇఫ్ యూ సమ్వాట్ మిస్డ్ యువర్ మెయిల్ కదా, ఒకసారి ఇక్కడికి వచ్చి చూసుకోండి లైక్ ఏమైంది, లైక్ రెజ్యూమెస్ ఎంతమంది డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు, ఇన్వైట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, మీరు దాన్ని ఇన్వైట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, లైక్ దాన్ని లైక్ యాక్సెప్ట్ చేయండి, ఎంతమంది కాంటాక్ట్స్ వ్యూ చేశారు. యూ కెన్ డూ దట్. కరెక్ట్. దిస్ సెక్షన్ యూ కెన్ వ్యూ how your profile performance is. Correct. How many of you agree with this? Like you got the point of checking ఎలా చెక్ చేయాలి అని. Okay, fine. There are a lot of reactions. We'll go ahead. Fine. If this section is clear, then I'll go back to, so view and update your profile. So ఇక్కడ ఉన్నాం మనం. See anyone, like companies want to build inclusive teams, help us to identify disability status for better jobs. ఇది అవసరం, like if you are not actively looking, you can choose this like section, or else you can ignore this. Then next, update your latest resume here. ఏంటంటే if you are if you have joined resume sessions కదా, like if you have built, how many of you have built your resumes, perfect ATS score resumes? అప్లోడ్ దోస్ రెజ్యూమెస్. ఎందుకంటే రెజ్యూమే అప్డేట్ చేసేకి లైక్ నౌకరీ ప్రొఫైల్ కీవర్డ్స్ అన్ని మ్యాచింగ్ అవుతాయి. లైక్ నౌకరీలో ఒకటి, లైక్ రెజ్యూమేలో ఒకటి, లింక్డ్ఇన్లో ఒకటి, దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. సో ఫస్ట్ కొంచెం లైక్ ఒక టైం తీసుకొని ఫస్ట్ ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకోండి. నౌకరీ సెషన్ ఇక్కడ అప్డేట్ చేసుకోండి విత్ యువర్ లేటెస్ట్ రెజ్యూమే. ఐ హ్యావ్ అప్డేటెడ్ మై లేటెస్ట్ రెజ్యూమే అండ్ సి మై ఫార్మాట్. ఇప్పుడు రెజ్యూమే అప్డేట్ చేసే ఫార్మాట్ ఎప్పుడు Kirti_DevOps _ resume.pdf ఈ ఫార్మాట్ లో ఉండాలి. ఫైన్. సో దిస్ పర్టికులర్ సెక్షన్ ఎవ్రీ డే ఫర్ ష్యూర్ మీకు కాల్స్ రావాలి అంటే, అంటిల్ యూ గెట్ ఎ జాబ్, ఎవ్రీ డే యూ హ్యావ్ టు కమ్ టు లైక్ దిస్ ప్రొఫైల్ సెక్షన్ అండ్ అప్డేట్ యువర్ రెజ్యూమే డైలీ. అప్డేట్ అంటే కొత్తగా మళ్ళీ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, లైక్ అప్లోడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ అప్డేట్. మళ్ళీ ఆ లొకేషన్కి వెళ్ళి ఓపెన్, జస్ట్ యూఆర్ అప్డేటింగ్ ఇట్. ఫైన్. దెన్ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే, లైక్ ఇది సేమ్ వేలో ఎలా అయితే రెజ్యూమే అప్డేట్ చేశారో, ఏదో ఒక సెక్షన్కి వెళ్ళి బేసిక్ డీటెయిల్స్ ఆర్ సంథింగ్
మళ్ళీ ఒక్క వర్డ్ చేంజ్ అయినా మొత్తం ప్రొఫైల్ అప్డేట్ అయిపోద్ది. ఇలా అప్డేట్ చేసుకోండి. ప్రొఫైల్ మొత్తం అప్డేట్ అయిపోద్ది. చూడండి, ప్రొఫైల్ లాస్ట్ అప్డేటెడ్ టుడే అని వస్తుంది. ఒక వర్డ్ చేంజ్ చేసినా ద ప్రొఫైల్ విల్ బి కంప్లీట్లీ అప్డేటెడ్. సో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ యాక్టివ్లీ అప్డేటింగ్ యువర్ ప్రొఫైల్స్? కెన్ ఐ గెట్ సమ్ రెస్పాన్స్? యా, మెనీ పీపుల్. ఫైన్. ఫైన్. లెట్స్ గో అహెడ్. ఓకే. సో, నేను చెప్పాను కదా! లైక్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్స్ అని. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాము. సో, వన్స్ దిస్ రెజ్యూమే ఈస్ డన్, సీ యూ హ్యావ్ హియర్ క్విక్ లింక్స్ ఉన్నాయి కదా! ఈ లింక్స్‌లో ప్రతి లింక్ గురించి మాట్లాడుకుందాం మనం. బికాస్ ఈచ్ లింక్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఐ విల్ కంపేర్ యాస్ ఎ ఫ్రెషర్ అండ్ యాస్ ఎ ఎక్స్‌పీరియన్స్డ్ పర్సన్ యాస్ ఐ ప్రామిస్డ్ ఎర్లియర్. సో, ఫస్ట్ రెజ్యూమే సెక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. దెన్ యువర్ రెజ్యూమే హెడ్‌లైన్. ఒకసారి నా రెజ్యూమే హెడ్‌లైన్ చూడండి. లైక్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఇట్ అపీలింగ్ ఆర్ నాట్. చూడడానికి లైక్ కీవర్డ్స్‌తో ఉంది. లైక్ పారాగ్రాఫ్స్ పెట్టలేదు నేను. ఈస్ ఇట్ గుడ్ ఆర్ నాట్? కెన్ యూ రెస్పాండ్ విత్ రియాక్షన్స్? ఫైన్. ఓకే. దెన్ నౌ, సో విల్ బి వాకింగ్ త్రూ ఈచ్ సెక్షన్. సో ఫస్ట్ నేను లైక్ ర్యాండమ్‌గా వెళ్తాను. లైక్ దిస్ ఇస్ నాట్ అలైన్డ్. నేను ర్యాండమ్‌గా ఒక్కొక్క సెక్షన్ ఇక్కడ ఎలా ఫ్లో ఉందో దాన్ని బట్టి ఎళ్దాం. రెజ్యూమే హెడ్‌లైన్. ఓకే. రెజ్యూమే అప్‌లోడ్. కీ స్కిల్స్. హెడ్‌లైన్. సో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫీల్డ్ ఇది. లైక్ రిక్రూటర్స్ ఓన్లీ దీన్నే చూస్తారు. లైక్ ఇఫ్ దే డజంట్ హావ్ మచ్ టైమ్ దే విల్ డైరెక్ట్‌లీ ఫోకస్ దీనిపైన. వేరే వాటి పైన ఫోకస్ చేయకన్నా. ఇలా సీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనింకా ఆప్టిమైజ్ చేశాను ఇక్కడ మీకు చూపిస్తా. లైక్ బేసిక్ ఎలా పెట్టాలంటే వి ఆర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ ఇంజినియర్స్ కదా! యూ హావ్ టు రైట్ డెవాప్స్ ఇంజినియర్స్, ఏడబ్ల్యూఎస్, కొన్ని లైక్ క్యూబర్నెటిస్, మైక్రో సర్వీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇప్పుడు అన్ని ప్రాజెక్ట్స్. సో యూ కెన్ కీప్ క్యూబర్నెటిస్ బికాస్ దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ సెర్చ్డ్ కీవర్డ్ ఏటీఎస్ ఫ్రెండ్లీ. అండ్ టెరాఫార్మ్ ఉండాలి ఇన్ఫ్రా పైన. దెన్ మానిటరింగ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఐ కెప్ట్ సిఐసిడి టూల్ ఒకటి. దెన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉండాలి. దే లుక్ కదా! వెంటనే ఇది చూసి లైక్ దే విల్ గో, దే మైట్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ యువర్ ప్రొఫైల్. సో, ఒకవేళ నా నౌకరీ సెక్షన్‌లో చూస్తే ఐ కెప్ట్ స్కిల్ డెవాప్స్ ఇంజినియర్, ఏడబ్ల్యూఎస్, ఐయామ్ గుడ్ ఎట్ అజూర్ ఆల్సో. అజూర్ పెట్టుకున్నా. దెన్ టెరాఫార్మ్, సిఐసిడి నాకు మోర్ దెన్ 1 టూల్ వచ్చు. జెన్కిన్స్, గిట్‌హబ్ యాక్షన్స్, గిట్‌లాబ్, అందుకే అలా పెట్టుకున్నా. దెన్ ఐ కెప్ట్ క్యూబర్నెటిస్, దిస్ ఇస్ ఫర్ ష్యూర్ పీపుల్. అండ్ ఇది కూడా క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ కూడా ఫర్ ష్యూర్ పెట్టుకోవాలి. దెన్ 4+ ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. అండ్ నేనేమనుకున్నానంటే నా నౌకరీకొచ్చిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు లైక్ దే హావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ మై లింక్డ్ఇన్ యాస్ వెల్. బికాస్ ఐ హావ్ ఎ వెరీ గుడ్ లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్. సో థెల్ గెట్ ఇంప్రెస్డ్ అండ్ థెల్ సీ వాట్ ఈస్ మై వర్క్ స్టాండర్డ్. అందుకే నేను లింక్డ్ఇన్ పెట్టుకున్నా. సీ విత్ జాయిన్ అవ్వక ముందు ఐ హాడ్ వెరీ లెస్ నెట్‌వర్క్. There were not many people in my connections. But once I joined DevOps, I have almost more than like నేను లైక్ శివ చెప్తున్న టిప్స్ తీసుకున్నా ఇన్ ద క్లాసెస్. సో దిస్ హెల్ప్డ్ మీ అలాట్. సీ మై యాక్టివ్ ఫాలోవర్స్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ 7,592. సో దిస్ కమ్స్ అప్ అంటే మనం ఎఫర్ట్స్ స్లోగా పెట్టాలి. నాకు వెంటనే రాలేదు. 6 మంత్స్ పట్టింది లైక్ టు బిల్డ్ మై ప్రొఫైల్. నా ఫ్యూచర్ నేను స్విచ్ అవ్వాలనుకుంటే దిస్ విల్ హెల్ప్ మీ ఎ లాట్ కదా! సో దట్స్ వై ఐ ఆస్క్ యూ స్టార్ట్ ఈరోజు. ఒకవేళ ఎవరైతే స్టార్ట్ చేయలేదో స్టార్ట్ ఇట్ టుడే. సో దిస్ ప్రొఫైల్ హెడ్‌లైన్ యాస్ ఐ టోల్డ్ ఇలా పెట్టుకోండి. యూ కెన్ మోడిఫై మీకు నచ్చినట్టు. లైక్ మీకు ఒకవేళ గిట్‌హబ్ అకౌంట్ ఇక్కడ పెట్టుకోవాలంటే గిట్‌హబ్ అకౌంట్. లేకపోతే మీడియం బ్లాగ్స్ పెట్టుకోవాలంటే మీడియం బ్లాగ్స్. బట్ మోస్ట్‌లీ ఒకవేళ లింక్డ్ఇన్ స్ట్రాంగ్ ఉంటే లింక్డ్ఇనే పెట్టుకోమని సజెస్ట్ చేస్తాను నేనైతే. అండ్ వన్ మోర్, ఫ్రెషర్స్ అయినా దేర్ వుడ్ బి నో డిఫరెన్స్. ఇక్కడేం 4 ఇయర్స్ ప్లస్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అని పెట్టుకోక్కర్లేదు మీరు. మీరెలా పెట్టాలంటే సీకింగ్ లైక్ వెయిట్, నేను దాని ఎగ్జాంపుల్ కూడా మీకు చెప్తాను ఫ్రెషర్స్‌కి. బట్ ఫస్ట్ ఐ విల్ టాక్ అబౌట్ ద ఎక్స్‌పీరియన్స్డ్ వన్స్. Just give me a moment. We'll talk about a experienced one. So, like if you see here, ఏం పెట్టకూడదు అని కూడా పెట్టాను నేను. జాబ్ సీకర్స్ లుకింగ్ ఫర్ ఆపర్చునిటీ, యూజ్ రోల్, నేను ఈ రోల్‌లో ఉన్నాను. నేను ఇలా టూల్స్‌లో పనిచేస్తున్నాను.
లైక్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఎలా ఉంది? అవి పెట్టుకోవాలి మీరు. నాట్ లైక్ సీకింగ్ జాబ్ రోల్ అలా పెట్టుకోకూడదు. లైక్ దిస్ విల్ నాట్ అట్రాక్ట్. సో, ఒకవేళ ఫ్రెషర్స్ అయితే ఇక్కడేం పెట్టుకోవాలంటే లైక్ బీటెక్ గ్రాడ్యుయేట్ దెన్ ఈ టూల్స్ అన్నీ సేమ్ ఉంటాయి గదా! మనకి. మనం ఇక్కడే నేర్చుకున్నాం గదా! ఎంట్రీ లెవెల్ ఇక్కడేంటంటే బీటెక్ గ్రాడ్యుయేట్ పెట్టకపోయినా పర్లేదు. బట్ ఈ టూల్స్ అన్నీ పెట్టుకొని ఇక్కడ ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ 4+ ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ యూ కెన్ రైట్ ఇట్ ఎంట్రీ లెవెల్ డెవాప్స్ ఇంజినీర్ అలా పెట్టుకోవచ్చు మీరు. ఇక్కడే ఎంట్రీ లెవెల్ డెవాప్స్ ఇంజినీర్ అని. దెన్ మీకు లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ ఉంటే లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ ఆర్ ఎల్స్ గిట్‌హబ్ అకౌంట్ మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను ఎక్స్‌పీరియన్స్‌డ్‌కి లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ ఎలా అయితే ఇంపార్టెంట్ చెప్పానో ఫ్రెషర్స్‌కి గిట్‌హబ్ ప్రొఫైల్ ఇంపార్టెంట్. బికాజ్ మీరు ఒకవేళ కాలేజ్‌లో అయితే లైక్ మీకు రియల్ టైమ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉండదు. బట్ విత్ ప్రాజెక్ట్స్ ఓన్లీ బయట చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ వల్లే మీకు ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంటది కదా! సో, దే విల్ ఎక్స్‌పెక్ట్ యువర్ గిట్‌హబ్ ప్రొఫైల్ టు బి వెరీ స్ట్రాంగ్. యామ్ ఐ కరెక్ట్? ఫ్రెషర్స్ అగ్రీ విత్ థిస్? ఎక్స్‌పీరియన్స్డ్ పీపుల్ అగ్రీ విత్ థిస్? సో, యూ కెన్ మేక్ దిస్ హెడ్‌లైన్ ఇన్ దట్ వే. హెడ్‌లైన్ ఇలా పెట్టుకోండి. దిస్ ఈస్ నాట్ సమ్మరీ. సమ్మరీ మనకి వేరేగుంది. లైక్ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ హియర్ ప్రొఫైల్ సమ్మరీ వేరేగుంది. దిస్ ఈస్ జస్ట్ హెడ్‌లైన్. దేర్ ఈస్ ఎ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రొఫైల్ సమ్మరీ అండ్ హెడ్‌లైన్. ఇది హెడ్‌లైన్ అయితే ఇలా పెట్టుకోండి దట్ దిస్ ఈస్ బెటర్. దెన్ కీ స్కిల్స్‌లో యూ కెన్ మెన్షన్ లైక్ ఫ్రెషర్స్ అయినా, లైక్ ఎక్స్‌పీరియన్స్డ్ పీపుల్ అయినా దిస్ ఈస్ ద సేమ్ థింగ్. సో, యూ కెన్ మెన్షన్ ద కీ స్కిల్స్ సిమిలర్. లైక్ ఎలా అంటే మోస్ట్‌లీ ఇప్పుడు మనం నేర్చుకున్న కీ స్కిల్స్‌లో మనం రెజ్యూమ్‌లో పెట్టిన స్కిల్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి కదా! డెవాప్స్ టూల్స్, క్లౌడ్ ప్లాట్‌ఫార్మ్, స్క్రిప్టింగ్, సీఐసీడీ టూల్స్, ఇన్‌ఫ్రాకి ఏమైతే వాడామో అవి జస్ట్ అవి తీసుకొని పెడితే సరిపోద్ది. లైక్ సీఐసీడీ టూల్స్‌లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? జెన్కిన్స్ అండ్ గిట్‌హబ్ యాక్షన్స్. నేను ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌లో టెరాఫార్మ్ నేర్చుకున్నాం. స్క్రిప్టింగ్‌లో బాష్ స్క్రిప్టింగ్ ఇంకా పైథాన్. దెన్ క్లౌడ్ ప్లాట్‌ఫార్మ్స్‌లో ఏడబ్ల్యూఎస్ మనం నేర్చుకున్నాం. దెన్ డెవాప్స్ టూల్స్‌లో గిట్, డాకర్ అలాంటివి. క్యూబర్నెటిస్ ఇవి పెట్టుకోండి. జస్ట్ వాటెవర్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. నేను అవే పెట్టాను. దట్ ఈస్ బెటర్. లైక్ ఇట్ షుడ్ మ్యాచ్ విత్ యువర్ రెజ్యూమే. కీ స్కిల్స్ పెట్టింది. అక్కడ ఒక స్కిల్ పెట్టి, ఇక్కడ ఒక స్కిల్ పెట్టి ఇఫ్ దే క్రాస్ చెక్ కదా! దేర్ విల్ బి ఎ ప్రాబ్లమ్. యామ్ ఐ ఫైన్? డన్? క్లియర్ విత్ దిస్ పాయింట్? ఓకే. సో, ఆహ్, ఏంటి అంటే ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సీ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హావ్ అదర్ స్కిల్స్ కదా! చాలామంది నేను చూసాను ప్రొఫైల్స్ ఏంటంటే బెస్ట్ కమ్యూనికేషన్, బెస్ట్ లైక్ టీమ్ కొలాబరేషన్స్ అవి కూడా పెట్టేస్తూ ఉంటారు. బట్ ఐ నో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. బట్ అదేంటంటే మీరు హెచ్ఆర్ రౌండ్‌లోనో ఏదో ఒకటి చెప్పండప్పుడు. బట్ నాట్ హియర్. ఎందుకంటే వి ఆర్ ఎక్స్‌టెన్షన్‌లీ లుకింగ్ ఫర్ ఎ జాబ్ విచ్ వి నీడ్. ఏంటంటే మనం మన డెవాప్స్ స్కిల్స్ హైలైట్ చేసుకొని డెవాప్స్ పొజిషన్స్‌కి అప్లై చేస్తున్నాం. సో, బెటర్ కీ స్కిల్స్ లైక్ రెలెవెంట్ ఉంచుకుంటే బెటర్. లైక్ టీమ్ బిల్డర్ ఇలాంటివి ఇక్కడ పెట్టుకోకపోయినా పర్లేదు. యామ్ ఐ కరెక్ట్? ఇప్పుడు ఔట్ ఆఫ్ ఓకే. చాలామంది ఏమంటారంటే, ఐ హాడ్ ప్రీవియస్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ లైక్ ఈ జావాలోనో, ఎందులోనో అని ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్‌వన్ ఫ్రమ్ నాన్ ఐటీ షిఫ్టింగ్ టు లైక్ డెవాప్స్. ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక 10 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అనుకోండి. ప్రెజెంట్ 4 ఇయర్స్ వాళ్ళు ఇది పెట్టుకుంటారు డెవాప్స్. మిగతా పాస్ట్‌లో ఉన్న ఇయర్స్ అన్నీ లైక్ దే విల్ బి కీపింగ్ దేర్ ఓన్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఓన్లీ. అలాంటి వాళ్ళు ఆ ఎక్స్‌పీరియన్స్ కూడా పెట్టుకోవాలంటే నాట్ నీడెడ్. నాట్ రిక్వైర్డ్ హియర్. మీరెలాగో ఎంప్లాయ్‌మెంట్ సెక్షన్‌లో బ్రీఫ్‌గా పెడతారు కదా! కీ స్కిల్స్‌లో మాత్రం డెవాప్స్ పెట్టండి. సో, దే విల్ లైక్ క్వైట్‌లీ ఫోకస్ దట్ మీది డెవాప్స్ అని. మే రైట్? ఐ వాంట్ సమ్ యాక్టివ్ రెస్పాన్సెస్. యాహ్! ఫైన్. థాంక్ యూ ఎవ్రీవన్ ఫర్ యాక్టివ్‌లీ పార్టిసిపేటింగ్ అండ్ ఎంకరేజింగ్ మీ టు ప్రొసీడ్. సో, ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే లైక్ ఈ ప్రొఫైల్ ఒకవేళ రెజ్యూమే హెడ్‌లైన్ సెక్షన్ కంప్లీట్ అయిపోతే కీ స్కిల్ సెక్షన్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకోండి. ఫర్ ష్యూర్‌గా కొంచెం టైం పట్టినా కూర్చొని ఏమేం స్కిల్స్ పెట్టుకోవాలి రెజ్యూమే, లింక్డ్ఇన్ అన్ని కంపేర్ చేసుకొని పెట్టుకోండి. దెన్ కమ్స్ యూర్ ఎంప్లాయ్‌మెంట్ సెక్షన్. సో, ఇందులో మీకెన్ని అయితే లైక్ ఏమంటారు ఎక్స్‌పీరియన్సెస్ ఉన్నాయో, ఏమైతే ఉన్నాయో అన్నీ పెట్టుకోండి. లైక్ డోంట్ లీవ్ ఎనీథింగ్. యూ కెన్ కీప్ ఎవ్రీథింగ్. సో, హియర్ ఈ సెక్షన్‌లో లైక్ ఏంటంటే ఫ్రెషర్స్‌కి కొంచెం మారుతది. ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఇట్ ఈస్. సో, ప్రెజెంట్ అయితే లైక్ ఎక్స్‌పీరియన్స్డ్ పర్సన్స్ అయితే ఎలా అయితే మీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉందో అలా పెట్టుకోండి ఎంప్లాయ్‌మెంట్‌ని. సో, ఇఫ్ యూ ఆర్ సీ ఐ కెప్ట్ వాటెవర్ పొజిషన్స్ యూ హావ్ లింక్డ్ఇన్‌లో ఉన్నవి జస్ట్ రెప్లికేట్ ఇట్ హియర్ బెటర్. అండ్ ఒకవేళ ఫ్రెషర్స్ అయితే
లైక్ యూ కెన్ కీప్ యాస్ డెవాప్స్ ఇంటర్న్, జాయిన్ డెవాప్స్ పెట్టుకోవచ్చు మీరు, సంథింగ్ లైక్ దట్, ఆర్ ట్రైనీ అలా పెట్టుకోవచ్చు. దాని డ్యూరేషన్ పెట్టుకోండి, లైక్ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ అని పెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ స్కిల్స్ పెట్టుకోండి. ఇక్కడ ఏదైతే మీకు సమ్మరీకి ఉందో, లైక్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్, ఐ విల్ గో హియర్. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ లైక్ ఏంటంటే ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్స్‌కి. ఎందుకంటే లింక్డ్ఇన్‌లో మీరు ఎలా అయితే పెట్టుకున్నారో మీకు డిస్క్రిప్షన్స్‌తో పాటు యూ కెన్ రెప్లికేట్ ఇట్. బట్ ఫ్రెషర్స్‌కి ఏంటంటే లిటిల్ బిట్ డిఫరెంట్. జాబ్ ప్రొఫైల్ దగ్గర లైక్ మనం ఇక్కడ ఏదైతే నేర్చుకున్నామో ప్రతీది లైక్ బిల్డ్ డాకర్ ఇమేజెస్, డిప్లాయిడ్ ఇంటూ క్యూబర్నెటిస్ లైక్ క్లస్టర్స్, అలా మొత్తం అన్నీ పెట్టుకోండి మీరు. ఎందుకంటే మీరు ట్రైనింగ్ చేశారు కదా! ఇక్కడ కంప్లీట్‌గా లైక్ ఏమేముండవు. ఫుల్ టైమ్ కదా! లైక్ ఇఫ్ యూ కరెంట్‌లీ ఎంప్లాయిడ్ యెస్ పెట్టుకోండి. లైక్ ఇంటర్న్ అని పెట్టుకోండి. ఇట్స్ నాట్ ఎ ఇష్యూ. ఇంటర్న్‌షిప్‌ని ఎవరు ఎంప్లాయ్‌మెంట్ అలా కౌంట్ చేయరు ఇక్కడైతే ప్రెజెంట్. అలా పెట్టుకొని యూ కెన్ మోడిఫై ఇట్. లైక్ ఏమేం ప్రాజెక్ట్స్ చేశారో అవి కూడా ఎంప్లాయ్‌మెంట్ సెక్షన్‌లో పెట్టేసుకోవచ్చు. లైక్ ట్రైనీ అని చెప్పి అలా. యామ్ ఐ క్లియర్? ఆర్ షల్ ఐ బ్రీఫ్ థిస్ అగైన్? ఫ్రెషర్స్‌కి ఇంకా లైక్ ఏంటంటే ఎంప్లాయీస్‌కి ఎవరికైనా బ్రీఫ్ చేయాలి ఇంకా డీటెయిల్‌గా అంటే దే కెన్ కమెంట్. మనం ఇప్పుడు నేనేం లైక్ వాట్ ఐయామ్ ఆప్టిమైజింగ్ ఇట్ ఈస్, మీరు పాత ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఒకవేళ పెట్టాలి అని లేదు అనుకున్నా, లైక్ యూ కెన్ నాట్ కీప్ ఇట్. ఏం ప్రాబ్లమ్ లేదు. ఓన్లీ మీరు మీ డెవాప్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ షో చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నారు నాక్రీలో. దెన్ ఏంటంటే సమ్‌టైమ్స్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా వస్తాయంటే దే హావ్ 10 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటది. ఇప్పుడు మీ సాలరీ 10 ఇయర్స్‌కి వేరే పే చేస్తారు. దెన్ 5 ఇయర్స్‌కి వేరే పే చేస్తారు. కరెక్ట్? ఒకవేళ మీరు 10 ఇయర్స్ ఆహ్, ఉండి లైక్ ఓన్లీ 4 ఇయర్స్ ఇక్కడ పెట్టుకుంటే దే విల్ ఓన్లీ కన్సిడర్ 4 ఇయర్స్ కదా! లైక్ మీ టోటల్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌లో. సో, బెటర్ ఇప్పుడు చాలా ఎక్స్‌పీరియన్సెస్ ఉంటే 10 ఇయర్స్ అంటే 2, 3 మోర్ ఎక్స్‌పీరియన్సెస్ ఉంటాయి కదా! అది యూ కెన్ కీప్ యాస్ ఇట్ ఈస్. అంటే నాన్ ఐటీలో చేసిన వాళ్ళు అలా పెట్టొద్దు. లైక్ ఇఫ్ దే ఆర్ ట్రాన్సిషనింగ్ ఇంటూ డెవాప్స్ అండ్ దే కెన్ కీప్ ఇట్ యాస్ డెవాప్స్. బట్ ఏంటంటే చాలా మంది ఏంటంటే జావా డెవలపర్‌గా ఉంటారు. లేకపోతే డాట్ నెట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్‌గా ఉంటారు. దాన్ని డెవాప్స్‌లో ట్రాన్సిషన్ అవుతారు. సో, అది 10 ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు లైక్ పాస్ట్ 10 ఇయర్స్ నుంచి అదే చేస్తుంటారు. దెన్ దే కెన్ కీప్ పాస్ట్ 5 ఇయర్స్ యాస్ జావా డెవలపర్ ఆర్ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్. దెన్ మిగతాది లైక్ యాస్ ఇట్ ఈస్ డెవాప్స్. ప్రెజెంట్ మనం చేసిన కోర్స్ ఆల్‌మోస్ట్ 4 ఇయర్స్ డెవాప్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌కున్నంత నాలెడ్జ్‌ని ఇస్తది. సో, యూ కెన్ ప్లాన్ అకార్డింగ్‌లీ. క్లియర్? ఫైన్. డన్. సో, కీ స్కిల్స్ సెక్షన్ ఇక్కడ పెట్టుకున్నాం. 20-30 రెలెవెంట్ స్కిల్స్ ఆర్ ఎల్స్ మీరు 15 పెట్టుకున్నా చాలు. లైక్ ఇలా పెట్టుకోవచ్చు. లైక్ మోస్ట్ హావ్ డెవాప్స్ స్కిల్. ఏటీఎస్ స్కోర్ ప్రకారం నేను చూసినవేంటంటే లైక్ టెరాఫార్మ్, జెన్కిన్స్, డాకర్, క్యూబర్నెటిస్, ఏడబ్ల్యూఎస్, పైథాన్, ప్రొమీథియస్ ఇవన్నీ మనం నేర్చుకున్నవే కదా! ఆర్డర్ ఏం ప్రాబ్లమ్ లేదు. బట్ టాప్ 10 ఫస్ట్ పెట్టుకోండి. దెన్ ఏంటంటే ఇలాంటివి పెట్టుకోవద్దు. ఎక్సెల్, వర్డ్, హెచ్‌టీఎంఎల్ ఇర్రెలెవెంట్‌వేవి పెట్టుకోవద్దు. ఎక్స్‌పీరియన్స్ సెక్షన్‌లో లైక్ కంపెనీ నేమ్, జాబ్ టైటిల్, స్టార్ట్ డేట్, ఎండ్ డేట్ మెన్షన్ చేయండి. లొకేషన్, డీటెయిల్డ్ బుల్లెట్ పాయింట్స్ లేకపోతే పారాగ్రాఫ్, షార్ట్ పారాగ్రాఫ్ అలా పెట్టుకోండి. దెన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇచ్చాను ఫ్రెషర్స్‌కి. ఇంకా లైక్ నేను రాసాను ఇక్కడ. లైక్ ఐ టుక్ సమ్ ఎఫర్ట్స్ ప్లీజ్ లుక్ ఇంటూ దిస్. సో, ఎగ్జాంపుల్ నాది పీడబ్ల్యూసీ కాబట్టి పీడబ్ల్యూసీ అండ్ డెవాప్స్ ఇంజినియర్ ఫ్రమ్ మార్చ్ 22 టు ప్రెజెంట్ అని పెట్టుకున్నా. లైక్ దిస్ ఇస్ ఎ మిస్టేక్. దెన్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ నావి ఇలా పెట్టుకున్నా లైక్ యాస్ ఎ బుల్లెట్ పాయింట్స్ 4, 5 బుల్లెట్ పాయింట్స్ వాట్ ఐ యామ్ వర్కింగ్ ఆన్. దెన్ ఫ్రెషర్స్ అయితే కంపెనీ, ప్రాజెక్ట్ నేమ్ పెట్టుకొని జాయిన్ డెవాప్స్ పెట్టుకోవచ్చు. లైక్ ఇంటర్న్ అని డెవాప్స్ ట్రైనీ అని పెట్టుకోవచ్చు. దే విల్ నాట్ బాదర్. బికాస్ జాయిన్ డెవాప్స్ కూడా చాలా పాపులారిటీ ఉంది. ఇఫ్ యూ మెన్షన్ దిస్ ఆల్సో దే విల్ థింక్ యూ హావ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ నాలెడ్జ్. ఫ్రెషర్స్ అలా పెట్టుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్. దెన్ యూ ఆర్ బిల్ట్ ఎన్ ఎండ్ సేమ్ ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేది మారదు. మనం ఇక్కడ ఏమైతే నేర్చుకున్నామో అది పెట్టుకోవచ్చు మీరు. యామ్ ఐ క్లియర్? ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా నేను చూపించా మీకు. యాహ్! ఐ విల్ షేర్ దిస్ పీపీటీ ఆల్సో. యూ కెన్ రిఫర్ అగైన్. దెన్ నెక్స్ట్ మనం వి ఆర్ క్లియర్ విత్ దిస్ ఎంప్లాయ్‌మెంట్ సెక్షన్. దెన్ ఎడ్యుకేషన్. ఎడ్యుకేషన్‌లో ఏంటంటే లైక్ మీరు ఇవన్నీ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. లేటెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో, యూ జస్ట్ హైలైట్ దట్ లేటెస్ట్ లైక్ ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. ఎడ్యుకేషన్ ఏదైతే ఉందో మీ బీటెక్ ఆర్ బీకామ్ ఆర్ సంథింగ్ ఎంటెక్ మీరు ఎంబీఏ ఆర్ సంథింగ్ విచ్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అది అప్‌డేట్ చేసుకుంటే చాలు మీరు. దిస్ ఈస్ ప్రెటీ సింపుల్. ఫ్రెషర్స్‌కైనా లేకపోతే ఎవరికైనా. ఎడ్యుకేషన్ ఈస్ డన్. We'll move to IT skills. This is important section, IT skills section. Uh, are you guys ready for viewing this?
IT section. And at the end of the session kada, I will be walking you through cover letters. ఏంటంటే you will not get from the internet. నేను కంప్లీట్‌గా ఆప్టిమైజ్ చేసిన కవర్ లెటర్స్ చూపిస్తా. దట్ ఈస్ ప్యూర్‌లీ లైక్ జెన్యూన్ లైక్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. I'll show you. So be attentive for that. Meanwhile, we'll cover this. సో దెన్ ఐటీ స్కిల్ సెక్షన్ దెర్ ఈస్ అంటే కొంచెం డిఫరెంట్ చెప్తున్నాను. లైక్ ఏంటంటే ఇక్కడ నేను చాలా స్కిల్స్ పెట్టాను ఇక్కడ. నేను లేటెస్ట్ యూజ్డ్ పెట్టుకోండి మీరు. ఎక్స్‌పీరియన్స్ పెట్టుకోండి. బట్ మోస్ట్ అట్రాక్టివ్ ఏముంటది తెలుసా? వెన్ యూ గో హియర్ ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ కీపింగ్ లేటెస్ట్ మీరు ఏ వెర్షన్ అయితే లేటెస్ట్‌గా వాడారో అది పెట్టుకోండి. చెక్ చేసుకోండి. ఆర్ ఎల్స్ ఇప్పుడు మీరు కరెంట్‌లీ ఏ వెర్షన్ అయితే రన్ అవుతుందో అది చెక్ చేసుకొని ఇక్కడ అప్‌డేట్ చేసుకోండి. దట్ విల్ లైక్ కొంచెం మంచిగా ఇంప్రెషన్ వస్తది దానివల్ల. ఓకే. హి ఆర్ షీ ఈస్ అవేర్ ఆఫ్ ద వెర్షన్స్ యాస్ వెల్ అని. ఫ్రెషర్స్ అయినా లేకపోతే లైక్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌డ్ అయినా. విల్ ఇట్ వర్క్? అది ఇంపార్టెంట్ టిప్. లైక్ వెర్షన్ అప్‌లోడ్ చేసుకోండి. చాలా వర్క్ అవుతది. హెల్ప్ అవుతది. దెన్ నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్. సో వాటెవర్ ప్రాజెక్ట్స్ మీరు ఆల్రెడీ లింక్డ్ఇన్‌లో అప్డేట్ చేసి ఉంటారు. ఆహ్, ఇఫ్ ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హావెంట్ గోన్ త్రూ ద లింక్డ్ఇన్ సెషన్. సో డీటెయిల్డ్‌గా మనం ప్రాజెక్ట్ సెక్షన్‌లో ఏమేం పెట్టుకోవాలి అని చూసాం. సో డూ వాచ్ ద ప్రాజెక్ట్ సెక్షన్. అందులో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఫస్ట్ టైమ్ అటెండింగ్ దిస్ సెషన్? ఐ థింక్ ఫ్యూ ఆఫ్ యూ. Yeah, first time. Naresh and Sai Chakradhar. I like అండ్ మెనీ మోర్. ఐ విష్ యూ వాచ్ ద లింక్డ్ఇన్ సెషన్. అండ్ అక్కడ నుంచి ప్రాజెక్ట్స్‌ని మీరేదైతే ప్రాజెక్ట్ చేశారో అది తీసుకొని లైక్ యూ కమ్ హియర్ అండ్ యూ రిప్లేస్ ఇట్ మీ కరెంట్ ఎంప్లాయ్‌మెంట్. అండ్ అదే ప్లేస్‌లో లైక్ ఏంటంటే ఫ్రెషర్ ఒకవేళ అయ్యుంటే దెన్ సేమ్ ఎడ్యుకేషన్ సెక్షన్‌లో ఎలా అయితే ప్రాజెక్ట్స్ ఫైనల్ ఇయర్ ప్రాజెక్ట్ నాది లైక్ ఇన్ సో అండ్ సో కాలేజ్ అని పెట్టుకున్నారో అలా ఐ హావ్ దట్ ఆల్సో. నేను డాక్యుమెంట్ చేసి ఉంచాను. ఎడ్యుకేషన్ సెక్షన్‌లో కరెంట్ పాసింగ్ ఇయర్ పెట్టుకోవచ్చు. దెన్ ప్రాజెక్ట్ సెక్షన్. ఇద్దరికి ఫ్రెషర్స్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్‌తో పెట్టిన ఎక్స్‌పీరియన్స్‌కి ఐ విల్ షో యూ. ప్రాజెక్ట్ టైటిల్, క్లయింట్ ఆర్ అకాడమిక్ పర్సనల్. ఒకవేళ ఫ్రెషర్ అయితే అకాడమిక్ పెట్టుకోవాలి. లేకపోతే ఒకవేళ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అయితే క్లయింట్ పెట్టుకోవాలి. దెన్ కంప్లీట్ డ్యూరేషన్ పెట్టుకోండి. లైక్ జాయిన్ డెవాప్స్ అయితే యూ కెన్ కీప్ ఇట్ యాస్ 4 to 5 months ఆర్ 6 months ఈస్ ఆల్సో ఫైన్. దెన్ టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ యూజ్డ్ అంటే కీవర్డ్స్ మ్యాచ్ విత్ యువర్ స్కిల్స్ కీవర్డ్స్. దెన్ డిస్క్రిప్షన్ లాగా 3-5 బుల్లెట్ పాయింట్స్ పెట్టుకోవాలి. అది అందులో ఏది పెట్టుకోవాలో కూడా నేను చెప్తున్నాను. వాట్ వాస్ ద ప్రాజెక్ట్ అబౌట్? వాట్ టూల్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ యూ హావ్ యూజ్డ్? వాట్ ఈస్ యువర్ కాంట్రిబ్యూషన్? అండ్ అది చేసినందువల్ల మనకేం ప్రాబ్లమ్ అయితే రిజాల్వ్ అయ్యాయి. ఇలాంటి పాయింట్స్ పెట్టుకుంటే దిస్ విల్ బి హెల్ప్‌ఫుల్. దెన్ నెక్స్ట్ ఫ్రెషర్స్ అయితే ఎండ్ టు లైక్ టైటిల్ ఎలా పెట్టుకోవచ్చు? ఎండ్ టు ఎండ్ సీఐసీడీ ఆటోమేషన్ ఫర్ నోడ్.జేఎస్ అప్లికేషన్. ఇలా మనం జాయిన్ డెవాప్స్‌లో మేబీ ఆల్ టుగెదర్ చాలా మైక్రో సర్వీసెస్‌ని డిప్లాయ్ చేసి ఉంటాం. ఫ్రెషర్స్ అయినా, ఎక్స్‌పీరియన్స్‌డ్ అయినా. మీరు ఫ్రెషర్స్ అయితే నేను చెప్తున్నాను. దాన్ని ఒక 10-15 ప్రాజెక్ట్స్ కింద మీరు బ్రేక్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ నాట్ కంప్లీట్‌గా ఒక అప్లికేషన్ ఎండ్ టు ఎండ్ లైక్ మైక్రో సర్వీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్‌లో డిప్లాయ్ చేశానని చెప్పొచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ ఇలా బ్రేక్ డౌన్ చేసి ఉన్న ఎగ్జాంపుల్ ఎండ్ టు ఎండ్ సీఐసీడీ ఆటోమేషన్ ఫర్ నోడ్.జేఎస్ అప్లికేషన్ అని. సో, పర్సనల్ లేకపోతే అకాడమిక్ పెట్టుకోండి. ఆర్ ఎల్స్ ఇంటర్న్ పెట్టుకోండి. దెన్ గిట్‌హబ్ ఏదైతే టూల్స్ వాడారో దాని డిస్క్రిప్షన్. సేమ్ గోస్ ఫర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. ఒకవేళ మీరు ఆ ప్రాజెక్ట్ మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఆర్ అప్‌గ్రేడ్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా చేసుంటే ఇఫ్ యూ డు నాట్ హావ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ దెన్ యూ కెన్ కీప్ ఇట్ యాస్ పీఓసీ. ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్కువ లేవు అనుకుంటే. లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఏంటంటే బెంచ్ పైన ఉంటారు చాలా మంది. ప్రాజెక్ట్స్ దానివల్ల 1 ఆర్ 2 ఉండుంటాయి. ఇఫ్ అలాంటి సిట్యుయేషన్ ఉండుంటే పీఓసీ అని కూడా పెట్టుకోవచ్చు. యామ్ ఐ క్లియర్ విత్ దిస్? ఫైన్. సో, ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ సెక్షన్‌లో మీరు అదర్ డొమైన్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ పెట్టుకోకపోయినా పర్లేదు. దట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్. లైక్ జస్ట్ ఎంప్లాయ్‌మెంట్ దగ్గర పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే దట్ విల్ ఇంక్రీజ్ యువర్ లైక్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ కదా! సాలరీ దానివల్ల పెరుగుతది. వై టు లూజ్ దట్ అందుకే చెప్పాను. దెన్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఐ యామ్ క్లియర్ ప్రొఫైల్ సెక్షన్ విల్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ సెక్షన్ విచ్ ఇస్ అకంప్లిష్‌మెంట్. ఇదేంటంటే ఇక్కడ మీరు చాలా టైప్స్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ మీరు చూడండి ఇక్కడ చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఆన్‌లైన్ ప్రొఫైల్స్ ఎలా అంటే లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ వర్క్ సింపుల్‌లో మీరు గిట్‌హబ్ అకౌంట్ పెట్టుకోవచ్చు. దెన్ పేపర్ అండ్ రిసర్చ్ అండ్ జనరల్ ఎంట్రీలో మీరు మీడియం బ్లాగ్స్ పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ ప్రెజెంటేషన్స్‌లో ఏవైనా పీఓసీస్ మీరు చేసుంటే పెట్టుకోవచ్చు ప్రెజెంటేషన్స్.
దెన్ ఏవైనా పబ్లిష్ చేసుంటే పేటెంట్స్ ఉంటే దాన్ని పెట్టుకోవచ్చు. దెన్ సర్టిఫికేట్స్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎవిడెంట్ ఇక్కడ సెక్షన్‌లో ఏవైతే ఉన్నాయో క్లియర్‌గా మీరు చూస్తున్నారు. అది పెట్టుకోవచ్చు. లైక్ సీ దిస్ ఈస్ వెరీ క్లియర్. అందుకే నేను పెట్టలేదు. లింక్డ్ఇన్ సెషన్‌ని బాగా మంచిగా ఆప్టిమైజ్ చేసి ఇక్కడ పెట్టుకోండి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద రిక్రూటర్స్ విల్ కమ్ హియర్ అండ్ ఓపెన్ యువర్ లింక్డ్ఇన్ అండ్ వ్యూ వన్స్. అట్‌లీస్ట్ జెన్యూనో కాదో అని చెప్పి నాక్రీలో చాలా మంది పెట్టేస్తుంటారు కదా! జెన్యూనో కాదో అని చెప్పి లింక్డ్ఇన్ అయితే ఓపెన్ చేస్తారు. బట్ మేక్ ష్యూర్ యూ డూ దట్. వర్క్ శాంపిల్స్‌లో కూడా గిట్‌హబ్ అకౌంట్ అప్‌లోడ్ చేసుకోండి. అండ్ మీడియం బ్లాగ్స్ రాయండి. బ్లాగ్స్ రాస్తే లింక్డ్ఇన్ కనెక్షన్స్ కూడా పెరుగుతారు. అండ్ అటెన్షన్ కూడా ఉంటది బ్లాగ్స్. అండ్ సర్టిఫికేషన్స్ ఉన్నా లేకపోయినా దట్స్ ఓకే. ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ సర్టిఫికేషన్స్ ఏంటంటే ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయండి మోర్ నంబర్ ఆఫ్ క్వెషన్స్ అని. సర్టిఫికేషన్స్ పెడితే మీకు చాలా నంబర్ ఆఫ్ క్వెషన్స్ పెరుగుతాయి. అండ్ మేక్ ష్యూర్ మీరు ఆ క్వెషన్స్‌కి రెడీ ఉన్నారు. అప్పుడు పెట్టుకోండి సర్టిఫికేషన్స్. అండ్ నాక్రీలో మీకు సర్టిఫికేషన్స్ పెట్టుకుంటే ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు కంపెనీస్ ఏంటంటే క్లయింట్స్ రిక్వైర్మెంట్ పంపిస్తారు. లైక్ సెర్చ్ ప్రొఫైల్స్ విత్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ ఆర్ సెర్చ్ ప్రొఫైల్స్ విత్ అజూర్ ఫండమెంటల్స్ అని. అలాంటప్పుడు షార్ట్ లిస్టింగ్ పనికొస్తది. ఒకవేళ లేకపోయినా అదేం ప్రాబ్లమ్ కాదు. డోంట్ టేక్ ఇట్ యాస్ ఎ కంపల్షన్ అండ్ డూ ఇట్. ఫస్ట్ స్కిల్ బిల్డ్ చేసుకోండి. సర్టిఫికేషన్స్ ఒస్తాయి. దెన్ కరియర్ ప్రొఫైల్. ఓకే. సారీ, ప్రొఫైల్ సమ్మరీ మనం మాట్లాడలేదు కదా! ఐ వెంట్ టు అకంప్లిష్‌మెంట్స్ డైరెక్ట్‌లీ. సో, మీరు లైక్ రెజ్యూమేలో సమ్మరీ అని పెట్టుకొని ఉంటారు కదా! యూ కెన్ బ్రింగ్ దట్ అండ్ కాపీ పేస్ట్ హియర్. దట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్. దట్ విల్ బి ఈవెన్ బెటర్ యాక్చువల్లీ. మ్యాచ్ అవుతది బాగా. ప్రొఫైల్ సమ్మరీ. సో, ఏంటంటే 5-6 లైన్స్ ఆర్ పారాగ్రాఫ్ పెట్టుకోండి. మొత్తం ఎక్స్‌పీరియన్స్ పెట్టుకోండి. లైక్ ఏమైతే ఇలా బుల్లెట్ పాయింట్స్‌ని ఒక పారాగ్రాఫ్ లాగా చేసుకోండి. లైక్ ఇంక్లూడ్ కీవర్డ్స్. ఇక్కడ కీవర్డ్స్ చాలా ఉన్నాయి చూడండి. జెన్కిన్స్, గిట్‌హబ్ యాక్షన్స్, టెరాఫార్మ్, ఈకేస్ డిప్లాయ్‌మెంట్, డాకర్, మానిటరింగ్, ఈఎల్‌కే స్టాక్, హెల్మ్, క్యూబర్నెటిస్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో, నేను రెజ్యూమే సెషన్‌లో కూడా ఇది హైలైట్ అయ్యి ఉంటది. ప్రొఫైల్ సమ్మరీలో ఇది పెట్టాలని. సేమ్ యూ కెన్ కాపీ పేస్ట్ ఇట్. డూ యూ అగ్రీ గైస్? యాహ్! సో, లైక్ సమ్ పీపుల్ ఆస్క్ లైక్ సర్టిఫికేట్స్ కొన్ని దగ్గర పెట్టాను, కొన్ని దగ్గర పెట్టలేదు. లైక్ లింక్డ్ఇన్‌లో పెట్టాను, నేను నాక్రీలో పెట్టలేదు అంటే, పెడితే రెజ్యూమేలో పెట్టినా పెట్టకపోయినా దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్. అంటే మీరు అటెండ్ అయ్యే కంపెనీకి మీరు పెట్టుకోవాలి అనిపిస్తే పెట్టండి. ఆర్ ఎల్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్. నాక్రీలో ఇంకా లింక్డ్ఇన్‌లో సర్టిఫికేట్స్ పెట్టుకోండి. ప్రొఫైల్ సమ్మరీ క్లియర్ అయితే దెన్ ఐ విల్ మూవ్ టు ద కెరియర్ ప్రొఫైల్. సో, కెరియర్ ప్రొఫైల్‌లో ఏంటంటే సీ ప్రెజెంట్ లైక్ డెవాప్స్ నేనెలా పెట్టుకున్నానో అలా పెట్టుకోండి. మేబీ ద ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ మోర్ కాల్స్ విల్ ఇంక్రీజ్ బికాజ్ నేనిక్కడ మల్టిపుల్ ట్రై చేశాను. సో, దిస్ వర్క్డ్ ఫర్ మీ. ఐటీ అండ్ కన్సల్టింగ్ కంపెనీస్ ఆర్ దేర్ ఆర్ సర్టెన్ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ. ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టింగ్ అని ఇవన్నీ అవసరం లేదు. 2 ఆప్షన్స్ మనకి యాస్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజినియర్స్. వన్ ఈస్ మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టింగ్ అండ్ వన్ ఈస్ ఐటీ సర్వీసెస్ కన్సల్టింగ్. బెటర్ యూ కీప్ ఐటీ సర్వీసెస్ అండ్ కన్సల్టింగ్ అలా. దెన్ రూరల్ డెవాప్స్, దెన్ పర్మనెంట్. ఫ్లెక్సిబుల్ పెట్టుకోండి. ఎక్స్‌పెక్టెడ్ సాలరీ ఇక్కడ జీరోయే పెట్టుకోండి. బికాజ్ ఇఫ్ యూ డు నాట్ వాంట్ టు సెట్ సర్టెన్ ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ టు ద రిక్రూటర్స్. డిఫరెంట్ కంపెనీస్ డిఫరెంట్ పే. ఇప్పుడు మీరు ఒకవేళ ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ అయితే వేరే పే చెప్తారు కదా! హై పే చెప్తారు కదా! అండ్ నార్మల్ కంపెనీ అయితే కొంచెం పే మారుస్తారు కదా! సో, బెటర్ యూ కీప్ ఇట్ జీరో. Then software department, software and QA, then DevOps engineer full time, then preferred work location. ఫస్ట్ మీరేదైతే చూస్ చేసుకుంటున్నారో అది పెట్టుకోండి. సెకండ్ నుంచి ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. యామ్ ఐ క్లియర్? ఇక్కడి వరకు? యాహ్! ఫైన్. అకంప్లిష్‌మెంట్ సెక్షన్‌లో కూడా అన్ని ఇక్కడ మెన్షన్ చూసారా? బ్లాగ్స్, లీడర్‌షిప్ రోల్స్ అంటే ఇక్కడ నేను లైక్ కాలేజ్‌లో ఫ్రెషర్స్ అయితే డిఫరెంట్ క్లబ్స్ ఉంటాయి కదా! మనకి డీఎస్సీ క్లబ్ అని, ఇది ఏఐఎంఎల్ క్లబ్ అని అవన్నీ పెట్టుకోవచ్చు అకంప్లిష్‌మెంట్స్‌లో. డన్. దెన్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్. ఈ కెరియర్ ప్రొఫైల్ సెక్షన్ క్లియర్ అయితే దెన్ కమింగ్ టు పర్సనల్ డీటెయిల్స్. మేక్ ష్యూర్ యూ అప్డేట్ దిస్. కెరియర్ బ్రేక్ ఉంటే ఉన్నా, ఉండకపోయినా లైక్ ఫస్ట్ ఐయామ్ స్కెప్టికల్ అబౌట్ దిస్. అంటే కెరియర్ బ్రేక్ నౌకరీలో ఒకవేళ మీరు ఇది పెడితే లైక్ హైలైట్ అయిపోద్ది. ఇఫ్ యూ కీప్ నో ఫస్ట్ మేక్ లైక్ ట్రై చేయండి. నో పెట్టకన్నా లైక్ యెస్ పెట్టడానికి అవాయిడ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. బెటర్ యూ కీప్ ఇట్ నో ఓన్లీ.
దెన్ యూ కెన్ గివ్ ద లైక్ మనకేంటంటే కాల్స్ వచ్చాక అందరూ మర్చిపోతారు. లైక్ వన్స్ యూ గెట్ ద కాల్ they'll not come and check uh, vigorously here. So you can keep it as no only. Then whatever it is, you can update languages, తెలిసిన languages and all. అన్ని డీటెయిల్స్ అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. Am I clear with all each of this section? If you have any doubt in this section కదా, like you tell me before going to job searches, services, ఇంకా కంపెనీస్ నేను ఇది ఒకసారి మళ్ళీ వాక్ త్రూ చేస్తా. ఫర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఫ్రెషర్ ఇఫ్ యూఆర్ క్లియర్ ప్లీజ్ కమెంట్ ఇట్ అవుట్. Done. So I think most of you have are clear about these sections. I'll go further. ఏంటి అంటే నేను ఎలా అయితే మెన్షన్ చేశానో మీకు ఐ విల్ గివ్ ద జాబ్ క్వెరీస్. సో అంతకు ముందు ఇఫ్ ఐ గో హియర్ జాబ్స్లోకి వెళ్తే సి ఇక్కడ మీకున్నాయి ఇన్వైట్స్, రికమెండెడ్ జాబ్స్, అప్లికేషన్ స్టేటస్, మీరు అప్లికేషన్స్ పంపించినవి, ఇంకా సేవ్డ్ జాబ్స్. ఈ సెక్షన్ మీరందరికీ తెలిసే ఉంటది మోస్ట్లీ. యూ కెన్ గో త్రూ ఈచ్ ఆఫ్ దిస్ క్లికింగ్ ద లింక్. దెన్ కంపెనీస్‌లో ఇక్కడ చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి. ఏ కంపెనీస్ ప్రిఫర్ చేయాలని డిఫరెంట్ మనం ఆల్ టోటల్ ఏ కంపెనీ అయినా పర్లేదు అని ఫోకస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి నో నీడ్ టు మెన్షన్ ఎనీథింగ్. యూ కెన్ కీప్ ఇట్ బ్లాంక్. దెన్ సర్వీసెస్ గురించి తర్వాత మాట్లాడుకుందాం. అండ్ ఫస్ట్ ఇక్కడ ప్రొఫైల్ ఈజీ అప్లై జాబ్స్ కూడా ఉంటాయి. అవి చూసుకొని అప్లై చేసుకోవచ్చు మీరు. ఫస్ట్ జాబ్స్‌లో ఈ సెర్చ్ ఆప్షన్ ఉంది కదా! ఇక్కడ సెట్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ 4 ఇయర్స్. ఎంటర్ లొకేషన్ నాకు హైదరాబాద్ కావాలి ఆర్ రిమోట్ అయితే రిమోట్. దెన్ ఇక్కడ లైక్ యూ కెన్ యూజ్ దీస్ కీవర్డ్స్ విచ్ ఐ యామ్ షోయింగ్ యూ. డెవాప్స్ ఇంజినియర్ అండ్ క్యూబర్నెటిస్ అండ్ టెరాఫార్మ్. సి అంటే జాబ్స్ రిలేటెడ్ టు దోస్ పోస్టింగ్స్ ఎక్కువొస్తాయి. లైక్ ఫిల్టర్ అయిపోతాయి మీకు. వర్క్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్, రిమోట్ లైక్ మీదేదైతే సూటబుల్ ఉందో అది పెట్టుకోండి. ఎక్స్‌పీరియన్స్ మీరు 4 ఇయర్స్ పెట్టుకున్నారు కదా! డిపార్ట్‌మెంట్ ఏం మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవట్లేదు. బికాజ్ అన్నీ మనం ఉన్నవన్నీ సెలెక్ట్ చేయడానికి. దెన్ సాలరీ రేంజ్ కూడా అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ మనం అన్నీ చూస్తున్నాం. కంపెనీ టైప్ కూడా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. రోల్ కేటగరీ యూ కెన్ కీప్ ఇట్ యాస్ డెవాప్స్ ఇంజినియర్. ఎడ్యుకేషన్ ఇక్కడ అన్ని ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయి. ఫ్రెషర్స్‌కైతే ఫ్రెషర్స్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. లాస్ట్ 1 డే, లాస్ట్ 30 డేస్ ఇక్కడ ఫిల్టర్స్ పెట్టుకోవచ్చు. టాప్ కంపెనీస్ పర్టిక్యులర్‌గా కంపెనీస్ అనే కాదు. అన్ని కంపెనీస్‌వి ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. ఈచ్ కంపెనీ మీద ఓపెన్ చేసి జాబ్ అప్లై చేయాలనుకున్నా చేయొచ్చు. యామ్ ఐ క్లియర్ విత్ దిస్? ఇక్కడ అలానే నేను ఒక క్వెరీకి చూపించా. లైక్ హౌ టు డూ దిస్. దేర్ ఆర్ సెవరల్ క్వెరీస్. DevOps engineer and Kubernetes and Terraform. Cloud engineer and Azure and YAML. Site reliability engineer and monitoring. డెవాప్స్ ఆర్ ఎస్ఆర్ఈ కదా! ఆర్ కండిషన్స్ బూలియన్ ఆపరేషన్స్ అంటారు దీన్ని. ఇలా పెట్టుకోవచ్చు. కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ పెట్టుకోవచ్చు. సో, మనకి ఈజీగా కనిపిస్తాయి. ఈస్ దిస్ పాయింట్ ఇంట్రెస్టింగ్? విల్ దిస్ హెల్ప్ యూ? లైక్ ఫస్ట్ టైమ్ లింక్డ్ఇన్‌లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి తెలుసు ఈ క్వెరీస్ ఇంపార్టెన్స్. బట్ ఫస్ట్ టైమ్ జాయిన్ అయిన వాళ్ళకి ఐ హోప్ దిస్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్‌ఫుల్. దీస్ క్వెరీస్. ఇలా నేను కొన్ని క్వెరీస్ నేనేదైతే యూజ్ చేశానో, నేను ఫిల్టర్ చేసి అవి పెట్టుకున్నాను. ఇఫ్ యూ గో టు ఇంటర్నెట్ అండ్ యూ సెర్చ్ డిఫరెంట్ జాబ్ క్వెరీస్ అని ఇంకా ఆప్టిమైజ్ చేసుకుంటూ యూ విల్ గెట్ డిఫరెంట్ అండ్ యూ కెన్ యూజ్ దోస్ క్వెరీస్. ఫిల్టర్ పెట్టుకోండి. లొకేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి స్మార్ట్‌గా. ఒక సిటీ కాకన్నా మల్టిపుల్ సిటీస్ పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే ఐటీ హబ్ మోస్ట్‌లీ హైదరాబాద్, బెంగుళూరు, పూణే, చెన్నై అన్నిట్లో ఉంది. సో, యూ కెన్ కీప్ ఇట్ యాస్ రిమోట్ కావాలంటే రిమోట్. ఎక్స్‌పీరియన్స్ రేంజ్ పెట్టుకోండి. మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడాం దాని గురించి. ఐటీ సాఫ్ట్‌వేర్ ఇండస్ట్రీలో ఇది తీసేయండి. మిగతావన్నీ పెట్టుకోవచ్చు. లైక్ బీపీఓ అండ్ అదర్ ఇండస్ట్రీస్ తీసేయండి. ఒకవేళ మనకి పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ కావాలి, ఎంఎన్‌సీస్ కావాలి ఆర్ స్టార్టప్స్ కావాలి అంటే యాస్ పర్ యువర్ చాయిస్ యూ కెన్ ఫిల్టర్ ఇట్ ఔట్. ఇలా లైక్ ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ సెర్చింగ్ ఫర్ డెవాప్స్ ఇంజినియర్ మీరు ఇలాగా కాంబినేషన్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్, బూలియన్ ఆపరేషన్స్ అండ్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్‌తో ఇలా సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. మోర్ ఛాన్సెస్ పెరుగుతాయి. యామ్ ఐ క్లియర్? ఇంకా దీనిపైన ఫోకస్ చేయాలి. ఇంకా క్లియర్‌గా చెప్పాలంటే హెల్ప్ యూ. ఆర్ ఎల్స్ ఐ కెన్ ప్రొసీడ్ విత్ ద అదర్ టాపిక్స్. యాహ్! సో, దిస్ పీపీటీ ఐల్ షేర్ యూ. సో, మీరు ఇది ఫాలో అయ్యి కూడా లైక్ రికార్డింగ్ చూస్తూ కూడా లైక్ యూ కెన్ ఆప్టిమైజ్ యువర్ ప్రొఫైల్. దెన్ ఓకే. కవర్ లెటర్‌కెళ్ళాను అప్పుడే. ఐ విల్ గో టు ద లింక్డ్ఇన్.
అండ్ జాబ్ సెక్షన్ అయిపోయింది. జాబ్ సెక్షన్‌లో చాలా ఉంది. లైక్ ప్రిఫర్డ్ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ నేనిక్కడ పెట్టుకున్నా చూడండి. లైక్ లొకేషన్, ప్రిఫర్డ్ సాలరీ 0 పెట్టుకుంటాను ఎప్పుడు నేను. లైక్ యాడ్ ప్రిఫర్డ్ గెట్టింగ్ మ్యాచెస్ ఇక్కడ సొల్యూషన్ ఇక్కడేంటంటే మనం సెర్చ్‌లో యూ కెన్ సెర్చ్ విత్ ద బూలియన్ ఆపరేషన్. బట్ ఇక్కడ మీరు టైటిల్స్ పెట్టుకోవచ్చు. ఇలా సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ అని, డెవాప్స్ ఇంజినియర్ అని, ఎస్ఆర్ఏ ఇంజినియర్ అని పెట్టుకోవచ్చు. మల్టిపుల్ పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ. మాక్స్ 3 ఉంది. సో, నేను 3 పెట్టుకున్నాను. ఇక్కడ ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఆర్కిటెక్ట్ ఐ కెన్ కీప్ ఎస్ఆర్‌ఈ ఎందుకంటే ఛాన్సెస్ ఎక్కువుంటాయి. సైట్ రిలయబిలిటీ ఇంజినియర్ పెట్టుకోవచ్చు. యూ కెన్ ఆల్సో ట్రై దిస్ 3లో. నేను జాబ్స్ ప్రతి ఓకే. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్‌లీ ఒక పాయింట్ అడగాలనుకుంటున్నాను పీపుల్ హియర్. సో, ఆహ్, ఓకే. చాలామంది ఏంటంటే ఈజీ అప్లైస్ లేకపోతే వెంటనే డైరెక్ట్ అప్లై ఉన్నవే అప్లై చేస్తారు. లైక్ సమ్‌టైమ్స్ ఏంటంటే మొత్తం డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేసి రెజ్యూమ్ అప్‌లోడ్ చేయండి, డాక్యుమెంట్స్ అప్‌లోడ్ చేయండి అంటారు కదా! అవి స్కిప్ చేసేస్తుంటారు. ఎంతమంది చేస్తుంటారు? లైక్ if yes, then react please. So many people do because of laziness. సో, ఫర్ ష్యూర్ అవాయిడ్ చేయండి. ఎందుకంటే 100 మెంబర్స్ ఉంటే 100 మెంబర్స్‌లో 90 మెంబర్స్ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటదంటే సరే లేజీ వేలో వెళ్ళిపోదామని. సో, ఆ 10% ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళే స్టాండ్ ఔట్ అవుతారు. సో, మీరు మహా అయితే ఎంత ఒక 1 మంత్, 2 మంత్స్ నౌకరీ ప్రొఫైల్ మీద నాకు జాబ్ వచ్చాక ఇవన్నీ వదిలేసాను. మహా అయితే 1, 2 మంత్స్ మనం ఫోకస్ చేస్తాం. దాని తర్వాత మనం పట్టించుకోము కూడా. సో, 1, 2 మంత్స్ కూడా డెడికేటెడ్‌గా కంప్లీట్‌గా లైక్ ఫోకస్డ్‌గా చేయకపోతే దేర్ ఈస్ నో యూజ్. సో, బెటర్ ఈజీ అప్లై చేస్తూ అది డైలీ ఎలాగో చేస్తారు. బట్ మేక్ ష్యూర్ ఇలాగ ఎఫర్ట్ పెట్టి కూడా అప్లై చేయడానికి. సో, ఛాన్సెస్ ఎక్కువ పెరుగుతుంటాయి దీనివల్ల. సో, అన్నీ అప్లై చేసుకోండి. ఫిల్టర్ చేసుకోండి. సేఫ్ జాబ్స్‌లోకి చూసుకోండి. ప్రిఫరెన్స్ కూడా వాళ్ళే ఇచ్చేస్తారు. వుమెన్ అయితే కూడా అడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయి. చాలా నౌకరీలో చాలా జాబ్ పోస్టింగ్స్ ఉంటాయి. ఏంటంటే దే విల్ ప్రిఫర్ వుమెన్. దే విల్ ప్రిఫర్ కెరియర్ గ్యాప్. దే విల్ ప్రిఫర్ ఫ్రెషర్స్. సో, దిస్ విల్ బి హెల్ప్‌ఫుల్. ఫ్రెషర్స్ ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ ఫర్ యూ. యూ ఆర్ ఆల్రెడీ డెవాప్స్ ఇంజినియర్స్. మనం ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇంత నేర్చుకున్నాం కాబట్టి వి ఆర్ ఎక్స్‌పర్ట్స్ నౌ. మీరు డైరెక్ట్‌గా క్వెరీస్ పెట్టుకొని చూసుకోవచ్చు. అండ్ ఓన్లీ ఫిల్టర్స్ దగ్గర ఇక్కడ లైక్ యూ కెన్ మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ యాస్ ఫ్రెషర్స్. సెలెక్ట్ చేసుకొని ఫిల్టర్స్ దగ్గర, ఎక్స్‌పీరియన్స్ దగ్గర ఫ్రెషర్ పెట్టుకోవచ్చు. సో, మీకు రెలెవెంట్ ఉన్న ఎక్స్‌పీరియన్స్ జాబ్సే వస్తాయి. Sure. And if some company is hiring for 3 years experience, they'll not take freshers for sure. ఎప్పుడైతే కంపెనీ ఫోకస్ ఫ్రెషర్స్ మీద ఉంటదో, కొన్ని కంపెనీస్ ఏంటంటే కొన్ని జాబ్ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి రెఫరెన్సెస్‌కి. లైక్ మీరు లింక్డ్ఇన్‌లో చూసినా, ఎక్కడ చూసినా ఆస్క్ దెమ్ ఫ్రెషర్స్ అని వాళ్ళు మెన్షన్ చేస్తేనే వెళ్ళండి వాళ్ళ దగ్గరికి. ఎక్స్‌పీరియన్స్ దగ్గర మళ్ళీ ఫ్రెషర్స్ వెళ్లి మీకు చెప్తే దే విల్ నాట్ కన్సిడర్. ఆహ్, మోస్ట్‌లీ ఫ్రెషర్స్ దగ్గర మళ్ళీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ వెళ్ళినా కన్సిడర్ చేయరు. ఎవరికుండాల్సిన పర్క్స్ వాళ్ళకున్నాయి. ఎవరికుండాల్సిన అడ్వాంటేజెస్ వాళ్ళకున్నాయి. సో, వర్క్ యాస్ పర్ దట్. డన్. సో, మోస్ట్‌లీ నాకరీ సెక్షన్‌లో అన్నీ ఐ హావ్ కవర్డ్. లైక్ ద ఓన్లీ థింగ్ విచ్ ఐ లెఫ్ట్ టు స్పీక్ అబౌట్ ఈస్ దిస్ సర్వీసెస్. సో, నేను లైక్ ఎప్పుడైతే జాబ్‌కి అప్లై చేశానో ఐ టుక్ సర్వీస్ విచ్ ఇస్ ప్రయారిటీ అప్లికెంట్ అండ్ ఇంక్రీజ్ చాన్స్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ కాల్స్ అనేది. ఐ డోంట్ నో లైక్ నేను ఇది సర్వీస్ బంద్ చేసాక కూడా నాకు కాల్స్ వచ్చాయి. బట్ మేబీ నా ప్రొఫైల్ అప్పటికి మంచిగా రీచ్ అయింది అనుకుంటా. 3 మంత్స్‌కి నేను కూడా సర్వీస్ తీసుకున్నా. దిస్ హెల్ప్డ్ మీ అలాట్ ప్రయారిటీ అప్లికెంట్ అనేది. దీనివల్ల ఏంటంటే రెజ్యూమే డిస్‌ప్లే కూడా అయిపోద్ది. అండ్ ప్రయారిటీ అప్లికేషన్స్ మనం చేసిన అప్లికేషన్స్ హైలైట్ కూడా అయిపోతాయి. బట్ ఇట్స్ నాట్ మ్యాండేటరీ. ఇది కాకన్నా కూడా మీరు ఇంత ఎఫర్ట్ పెడితే చాలు. ఇఫ్ సమ్‌వన్ ఈస్ విల్లింగ్ టు గో ఒక స్టెప్ అహెడ్ కొంచెం ఇంకా కావాలి నాకు ఎలాగైనా కావాలి అనుకుంటే, దే కెన్ యూజ్ దిస్ సర్వీస్. ఒకవేళ అర్థం కాకపోయినా యూ హావ్ దిస్ ఆప్షన్ టు కాల్ దెమ్. మీ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ పెడితే దే విల్ కాల్ యూ అండ్ యూ కెన్ లైక్ అప్రోచ్ దెమ్. డీటెయిల్స్ తీసుకోండి లైక్ వై ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఆర్ నాట్. ఇట్స్ నాట్ కంపల్సరీ. యామ్ ఐ ఫైన్? యామ్ ఐ కరెక్ట్? సర్వీస్ తీసుకోవాలని కంపల్షన్ ఏం లేదు. బట్ యూ కెన్ డూ దిస్. ఓకే. I have covered this service section also. So first I'll take suggestions from the panel members. There are many. Like if I left any Naukri sections because I came up with a lot of stuff. So I think I have delivered everything. I'll ask them if I missed out anything. I'll repeat it. And apart from that, I will move on before moving to the cover letters. Naukri section doubts clear చేసుకుందాం like for 15 minutes then we'll move to the cover letter section because that is lengthy like different formats different I written it from my own
థాట్స్. ఇదేంటంటే దిస్ ఇస్ నో సచ్ ఫార్మాట్, బట్ ఐ హావ్ రిటన్ డిఫరెంట్ లైక్ ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కవర్ చేద్దాం. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. బిఫోర్ దట్ ఐ విల్ లైక్ టేక్ suggestions from the panel. Sandeep or Hima, like if you can help me if I missed out anything in Naukri, or you want me to highlight some more things, you can let me know. Or if I covered everything, then you can let me know that also. Sandeep, are you speaking? Hima, are you there? Covered. Okay, we got a response. We can go ahead. Okay, covered almost everything. We can proceed. Okay, thanks. Thanks to the hosts who have responded this. Okay. Uh, See, we have now I want to know the response from the participants that Naukri is fine. Now, how many of you will work on your Naukri profile? Will take the help of whatever I delivered today and work on that. I'll share the document for sure, Manoj. I'll give the PPT, but whatever I delivered it is of more information. మీరు దీని మీద బాగా focus చేసి then you can change. So I want to repeat this 100 times if it's possible. LinkedIn, Naukri, resume. ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేయండి. లైక్ నాకర్ రెజ్యూమే విల్ వెయిట్. అంటే కొంచెం మీరు ఆప్టిమైజ్ చేసుకోండి, డిఫరెంట్ చేంజెస్ చేసుకోండి. ఒక 1-2 డేస్ డిలే అయినా లింక్డ్ఇన్ స్టార్ట్ చేసేయండి ఫాస్ట్‌గా. లైక్ పోస్ట్ చేయండి. ఎందుకంటే అది రీచ్ అవ్వడానికి, కనెక్షన్స్ పెరగడానికి టైం పడతది. అండ్ ద సేమ్ వే నాక్రీ కూడా. So make sure you keep these accounts clear. So I'll take few questions from people, then I'll move to the next section, which is very important. That is cover letter or email. Yeah, I'll read out the comments, whichever I feel so. It's okay. Notice period గురించి మహేశ్వరి, I have cleared it. So నోటీస్ పీరియడ్ గురించి నేను చెప్పాను. సీ ఇఫ్ యూ హావ్ 90 డేస్ నోటీస్ పీరియడ్ కదా! ఎవరు లైక్ కన్సిడర్ చెయ్యరు. లైక్ ఇంత నోటీస్ పీరియడ్ ఉందని. సో ట్రై యువర్ లక్. కీప్ రెడ్యూసింగ్ ఇట్. సో దెన్ I am active in Naukri but not getting calls. Profile performance is also low. సో గోపీచంద్, ఐ థింక్ మీరు నేను ఈరోజు చెప్పిన పాయింట్స్‌ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఇఫ్ ఐయామ్ లైక్ నేను ఒక్కొక్క పర్సన్‌ని లైక్ మెన్షన్ చేస్తున్నా కదా! జస్ట్ లైక్ సెండ్ ఎ రియాక్షన్ ఇఫ్ ఐయామ్ కరెక్ట్ విత్ ఇఫ్ ఐ ఆన్సర్డ్ యువర్ క్వెషన్. సో ఐఎమ్ యాక్టివ్ ఇన్ నాకరీ, లైక్ నాట్ గెట్టింగ్ కాల్స్ అని చెప్పారు. ఇట్స్ వెరీ క్లియర్. లైక్ మేబీ కొన్ని గ్యాప్స్ ఉండుంటాయి. లైక్ యూ చేంజ్ ఇట్. ఒకసారి ట్రై చేయండి మోడిఫై చేసి నా లైక్ ఈ సెషన్‌ని రిఫర్ చేసుకుంటూ. ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ గెట్టింగ్ కాల్స్ దెన్ అగైన్ విల్ లైక్ ఇఫ్ యూ విల్ డెఫినైట్‌లీ గెట్ కాల్స్. ఎందుకంటే ఇఫ్ ఇట్ వర్క్డ్ ఫర్ మీ ఇట్ విల్ డెఫినైట్‌లీ వర్క్ ఫర్ యూ కదా! నేను కూడా ఈ ప్రాసెస్‌లోనే నాకు కూడా కాల్స్ వచ్చాయి. ఐయామ్ నాట్ నేను సెపరేట్ అని కాదు. ఐయామ్ ఆల్సో స్టూడెంట్ ఆఫ్ జాయిన్ డెవలప్స్ who learnt and who have succeeded. So how can you show a profile from non-IT to IT? Example, I'm working in non-IT for 3 years. Okay, మీరు ఆల్రెడీ జాయిన్ డెవలప్స్‌లో జాయిన్ అయ్యారు కాబట్టి యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజినియర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఫర్ ఆల్‌మోస్ట్ 4 ఇయర్స్. సో మీరు ఆ నాన్-ఐటీ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని లైక్ ఒకవేళ మీకు అక్కడ ఏంటి స్పెసిఫిక్‌గా జాబ్ టైటిల్ లేదు, హెచ్ఆర్ అని ఇలా అలా లేదు అనుకుంటే యూ కెన్ ఈజిలీ ట్రాన్సిషన్ ఇలా అని. ఇఫ్ జాబ్ టైటిల్‌లో ప్రాబ్లమ్ ఉందంటే దట్ ఐ యామ్ నాట్ ష్యూర్. లైక్ మీరు మళ్ళీ డెవాప్స్ ఇంజినియర్ అలా ఇలా చేంజ్ చేసుకోలేరు కాబట్టి హెచ్ఆర్ అని ఉంటే డెసిగ్నేషన్, దెన్ దట్ ఈస్ ఎ ప్రాబ్లమ్. బట్ స్టిల్ మీరేంటంటే ఇలాగ ఒకసారి ట్రై చేయొచ్చు. చాలా మంది దే వోంట్ కన్సిడర్. అప్డేటింగ్ యామ్ డిడ్ ఐ ఆన్సర్ యువర్ క్వెషన్? అప్డేటింగ్ రెజ్యూమే ఈస్ జస్ట్ అప్‌లోడింగ్ ఆర్ షుడ్ వి అప్డేట్? అప్డేట్ ఈస్ ఫైన్. అప్‌లోడ్ మళ్ళీ మళ్ళీ చేయక్కర్లేదు. ఓన్లీ మీరు కొత్తగా చేంజెస్ చేసినప్పుడే అప్డేట్ చేయాలి. ఓకే. Recently, my role is changed from Java team lead. What changes I have to do in your resume? Java team lead kada. See, మీరు most of the microservices జావాలో deploy చేశానని చెప్పండి. బికాస్ మీకు స్ట్రాంగ్ జావా నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి వాట్ ఆర్ ద లైబ్రరీస్ యూజ్డ్, వాట్ ఆర్ దోస్ అని మీరు చెప్పొచ్చు. అండ్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ యాస్ అ డెవాప్స్ టీమ్ లీడ్. బికాస్ ఇఫ్ యూ మీరు ఒకవేళ జాయిన్ డెవాప్స్‌లో కోర్స్ అయితే నేర్చుకొని ఉంటే మాత్రం యూ విల్ బి పర్ఫెక్ట్ ఇన్ దిస్ కదా! సో యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్ టు డెవాప్స్ టీమ్ లీడ్. ఎలా అయితే మనం నార్మల్ రెజ్యూమెస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం,
మీకేం డిఫరెంట్‌గా చేయక్కర్లేదు. యూ కెన్ మేక్ ఇట్ యాస్ కంప్లీట్‌లీ ట్రాన్సిషన్. డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. ఒకవేళ 5 ఇయర్స్ అయితే లైక్ యూ కెన్ కీప్ ఆర్ ఎల్స్ ముందు జావా డెవలపర్‌గా ఉండాను. దాని తర్వాత డెవాప్స్ టీమ్ లీడ్‌గా మారాను అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. రాజశేఖర్, ఇఫ్ ఐ ఆన్సర్డ్ యువర్ క్వెషన్ మీరు రియాక్ట్ అవ్వచ్చు. నీడ్ టు మెన్షన్ అదర్ డొమైన్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అలాంగ్ విత్ డెవాప్స్. లైక్ అవసరం లేదు. లైక్ నౌకరీలో ఆ స్కిల్ సెక్షన్‌లో, లింక్డ్ఇన్‌లో స్కిల్ సెక్షన్‌లో అవసరం లేదు. బట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ప్లేస్‌లో అక్కడ పెట్టుకోండి. లైక్ పాతది. ఒకవేళ ఇఫ్ యూ ఆర్ హావింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ మోర్ దెన్ 5, 6 ఇయర్స్. Then, how can do LinkedIn verification with expired job client email ID? ఇది ఎక్స్‌పైర్డ్ అయితే ఎలా చేయాలో ఐయామ్ ఆల్సో నాట్ ష్యూర్. నాకు కూడా అన్ని ఆన్సర్స్ తెలీదు. బట్ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ లింగయ్య. యూ కెన్ పింగ్ మీ ఆన్ స్లాక్. నేను కొంచెం రిసర్చ్ చేసి మీకు హెల్ప్ చేస్తా. ఓకేనా లింగయ్య? ప్రొఫైల్ సమ్మరీ నేను కవర్ చేశాను. దెన్ how to share our experience to company recruiters which are referred by you and Hari in companies like PwC, JPMC, as they are aware that we are from. No, no, they are never aware of your background. Join DevOps. ఒకవేళ నేను రిఫర్ చేసినా నేను ఏం చెప్తానంటే లైక్ నాకు ఫిజిబిలిటీ ఉంది ఏంటంటే నేను నా కంపెనీలో ఏమైనా ఓపెనింగ్స్ వస్తే దే ఆస్క్ మీ టు స్క్రీన్ అన్నమాట. సో నేనే స్క్రీన్ చేసి నేను కాంటాక్ట్ అయిన పర్సన్‌కి ఏం చెప్తానంటే డోంట్ టెల్ దెమ్ దట్ మీరు జాయిన్ డెవాప్స్ స్టూడెంట్ ఆర్ నేను జాయిన్ డెవాప్స్ స్టూడెంట్ అని. యూ కెన్ టెల్ దెమ్ అంటే మనం లింక్డ్ఇన్‌లో కనెక్ట్ అయ్యామని. అందుకే చెప్పాను కదా లింక్డ్ఇన్‌లో ఎంత ఇంపార్టెంటో. లింక్డ్ఇన్‌లో కనెక్ట్ అయ్యామని చెప్పండి. దెన్ నేనేంటంటానంటే ఐ విల్ రికమెండ్. నేను స్క్రీన్ చేశాను ఈ ప్రొఫైల్‌ని. ఈ ప్రొఫైల్ చాలా బావుంటది. మీరు డైరెక్ట్‌గా ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ చేయండి అని నేను అలా చెప్పొచ్చు. లైక్ దట్ ఫేవర్ ఐ కెన్ డూ ఫర్ జాయిన్ డెవాప్స్ స్టూడెంట్స్. ఎవరు చెప్పరు. హరి కూడా మోస్ట్‌లీ దే వోంట్ సే దట్ యూ ఆర్ ఫ్రమ్ జాయిన్ డెవాప్స్. బికాజ్ ఏంటంటే చాలా మంది వేరే బ్యాక్‌గ్రౌండ్స్ నుంచొచ్చి చేంజ్ అవుతుంటారు కదా! ఇలా చెప్తే దేర్ విల్ బి ప్రాబ్లమ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫ్రెషర్స్ దెన్ డెఫినెట్‌గా మెన్షన్ చేస్తా. జాయిన్ డెవాప్స్ కమ్యూనిటీ నుంచి వచ్చారు అని. ఎక్స్‌పీరియన్స్‌డ్ అయితే విల్ నాట్ మెన్షన్ థిస్. సర్టిఫికేషన్స్ రెజ్యూమ్‌లో పెట్టలేదు. థిస్ ఐ ఆల్రెడీ ఆన్సర్డ్ మహేశ్వరి. ఆల్రెడీ నేను ఈ మెసేజ్ చూసి ఆన్సర్ చేశాను. కెన్ ఐ యాడ్ అదర్ సర్టిఫికేషన్స్ టు MuleSoft విచ్ ఐ డిడ్ డ్యూరింగ్ మై కెరియర్ బ్రేక్? ఇది అవసరం లేదు. బికాజ్ నౌ యూ ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ దిస్ డెవాప్స్ కదా! సో, రెజ్యూమేలో కూడా యాడ్ చేయకపోయినా పర్లేదు. అండ్ ఒకవేళ మీరు లింక్డ్ఇన్‌లో ఎక్కడో ఏదో సెక్షన్‌లో పెట్టుకోవాలంటే పెట్టుకోండి. నాక్రీలో అవసరం లేదు. లింక్డ్ఇన్‌లో కావాలంటే పెట్టుకోండి. ప్రొఫైల్ సమ్మరీ నాక్రీలో, లింక్డ్ఇన్‌లో అబౌట్ సెక్షన్‌లో ఉన్నది పెట్టాలా? ఓకే. మహేశ్వరి యూ కెన్ కీప్ ప్రొఫైల్ సెక్షన్ యాస్ వెల్. ఎందుకంటే ప్రొఫైల్ సమ్మరీ పెట్టుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ప్రొఫైల్ సమ్మరీలో మోస్ట్ ఆఫ్ ద కీవర్డ్స్‌ని మనం యాడ్ చేసి ఉంటాం కదా! సో, యూ కెన్ కీప్. ఇఫ్ యూ ఫీల్ అబౌట్ సెక్షన్‌లో కూడా మంచి కీవర్డ్స్ ఉన్నాయంటే యూ కెన్ రెప్లికేట్ దట్. లేకపోతే ప్రొఫైల్ సమ్మరీ విల్ వర్క్. ఓకేనా మహేశ్వరి? ప్లీజ్ రియాక్ట్ ఇఫ్ యూ హావ్ అదర్ డౌట్స్. వీకెండ్ అయితే ఫిల్ చేస్తా. అన్ని వీకెండ్స్ అలా కంప్లీట్ అయిపోతుంటాయి. నెవర్ డిలే. యూ స్టార్ట్ ఇట్ రైట్ అవే. సో, హెల్ప్ అవుతది. డిలేస్ ఎంత డిలే చేస్తే అంత డిలే అయిపోతుంటాయి. వర్కింగ్ డే అయితే ఈజీ అప్లై. నాకర్థం కాలేదు రేవంత్. బట్ ఐ ఆన్సర్డ్ దిస్ క్వెషన్. లైక్ ఈజీ అప్లై చేయొచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గో ఫర్ దిస్ వాట్ ఐ మీన్ ఇస్ లైక్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్‌ని అప్లై చేయడం. అప్లై చేస్తే క్యాప్‌జెమినీ వాళ్ళు ఆల్రెడీ అప్లై చేశారు లాస్ట్ 1 మంత్ అని చెప్పారు. ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అవ్వకుండా. థాంక్ యూ. ఓకే. క్యాప్‌జెమినీ వాళ్ళు అలా చేశారు. బట్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఐటీ ఇండస్ట్రీలో 1000 ప్లస్ థౌసండ్స్ ఏంటి చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి. సో, ఇదొక్కటే అలాగా నేను నా ఎక్స్‌పీరియన్స్ చెప్తాను. లైక్ ఐ థింక్ కాగ్నిజెంట్ ఆర్ క్యాప్‌జెమినీ నాకు కూడా గుర్తులేదు ప్రాపర్‌గా. లైక్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ అప్లయింగ్ కదా జాబ్స్, నా ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ అయింది. క్యాప్‌జెమినీ అనుకుంటా. ఐ యామ్ నాట్ ష్యూర్. ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ అయితే నేను భయపడి ఇంటర్వ్యూ ఫస్ట్ డే ఏం చెప్పాను కరెంట్ లేదని చెప్పాను. సెకండ్ డే ఇంటర్వ్యూ భయపడి లైక్ ఏం చెప్పాను నెట్వర్క్ లేదని చెప్పాను. థర్డ్ డే వాళ్ళేం చేశారంటే మళ్ళీ రీషెడ్యూల్ చేయకుండా లైక్ దే బ్లాక్డ్ మీ ఫర్ ఎవర్. అక్కడ నా కాన్ఫిడెన్స్ ఇలా అయితే అన్ని కంపెనీస్ లూజ్ అయిపోతా అని చెప్పి లైక్ నేను గ్యాదర్డ్ సమ్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ ఐ అటెండెడ్. రిజెక్ట్ అయినా పర్లేదని. బట్ ఐ నెవర్ గాట్ రిజెక్టెడ్. అప్పుడు అర్థమైంది లైక్ స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లమ్ అంతే. లైక్ ఇఫ్ వి స్టార్ట్ ఎక్కడో ఒక దగ్గర సక్సెస్ అవుతామని. విల్ యూ ప్లీజ్ షేర్ ద డాక్యుమెంట్? ఐల్ డెఫినైట్లీ షేర్ ద డాక్యుమెంట్. హౌ కెన్ యూ డూ లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ వెరిఫికేషన్ విత్ సారీ. ఐయామ్ రియల్లీ సారీ. దిస్ ఈస్ రిపీటెడ్. Can I delete present Naukri account and create new one? I don't think so. You can try this out once. You can update instead of deleting kada.
యూ కెన్ అప్డేట్. నంబర్ కూడా అప్డేట్ అయిపోతుంది కదా! వాట్స్ ద ప్రాబ్లమ్? Then while applying those jobs, do you need to update the resume as per that specific job? You can update that as per that specific job. ఎందుకంటే నౌకరీలో ఈజీ అప్లై అయితే మీరు ప్రెజెంట్ ఉన్న రెజ్యూమ్ అని తీసుకుంటది. ఆర్ ఎల్స్ సెపరేట్ గా జేడీ ప్రకారం కూడా లైక్ ఇఫ్ యూ గో అండ్ వాచ్ ద రెజ్యూమే సెషన్ మీకు తెలుస్తది ఎంత ఈజీగా మనం జేడీ ప్రకారం లైక్ జాబ్స్ రెజ్యూమే అప్డేట్ చేయొచ్చు. దెన్ యూ కెన్ యూస్ దట్. 90 days notice period అయినా యూ కెన్ ట్రై ద మెథడ్ ఐ టోల్డ్ యూ. I have 3 years experience. After the 2 years maternity break, can I mention joint DevOps experience as freelance? Yes, you can. But you can try. They'll consider maternity break kada. They'll consider no problem. ఏదైనా చెప్పొచ్చు. Or else you can tell them, I have built a project on this or that అని చెప్పొచ్చు. అలా కూడా చెప్పొచ్చు. I missed the conversation. Okay. How to improve communication? Okay. Will there be a problem if I lie about notice period? See, ఒకవేళ లై చేయకపోతే మీకు ఆప్షన్ రాదు. సో ఎక్కడో ఒక దగ్గర మనం ఛాన్స్ తీసుకోవాలి. వై నాట్ హియర్? అందుకే ఆ ఆప్షన్ చెప్పాను. లేకపోతే పెద్ద పెద్ద ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ కంపెనీస్ దే విల్ వెయిట్ ఫర్ యువర్ 3 months నోటీస్ పీరియడ్. యూ కెన్ ట్రై దట్. ఒకవేళ లై చేయాలని లేకపోతే. హౌ టు ఇంప్రూవ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ టు ఇంప్రూవ్ టెక్నికల్ స్కిల్స్. సమ్ సజెషన్స్ ఫర్ యూ. ఓకే. వెన్ యూఆర్ టెక్నికలీ స్ట్రాంగ్, మన నేటివ్ లాంగ్వేజ్ లోనే ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నాం కదా! సో మనకు ఒక ఐడియా ఉంటది. దాన్నే లైక్ మనం ఏంటంటే అడ్వాన్స్డ్ టెర్మినాలజీస్‌ని మార్చమేమి. లైక్ కొన్ని కీవర్డ్స్ అనేవి ఇంగ్లీష్‌లో ఉండవు. లైక్ దేర్ ఆర్ జనరల్. తెలుగులో అయినా అదే కీవర్డ్స్ చెప్తాం. తెలుగులో మాట్లాడడం. సో జస్ట్ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ అక్కడ ఫోకస్ చేయండి. ఒకవేళ నాకు ఈ క్వెషన్ వస్తే ఎలా ఆన్సర్ చేస్తాను ప్రాక్టీస్ చేయండి. టేకింగ్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్, టేకింగ్ సజెషన్స్ ఫ్రమ్ పీపుల్, అనలైజింగ్ యువర్‌సెల్ఫ్. మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ దిస్ కేస్. I prefer to buy a membership plan for 3 months. Definitely, you will receive calls at least weekly, 2 to 3 reviews. Yes, Srinath, this worked for me also. If you want, you can buy, or else that's completely fine. If you're not actively looking, you can just randomly see. I am 2025 passed out and done course in Joint DevOps 82S via campus placement. Got into a startup. Wow, they gave me data engineering role. Is it good? I'm confused in data engineering. Good. యెస్. డేటా ఇంజినీరింగ్ ఈస్ ఆల్సో గుడ్ అండ్ చాలా ఎఫర్ట్ పెట్టి మీరు జాయిన్ డెవాప్స్‌లో డెవాప్స్ నేర్చుకున్నారు. మేబీ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ ఇన్ జాయిన్ డెవాప్స్ రాదర్ థాన్ డేటా ఇంజినీరింగ్. సో ఏం చేస్తారంటే 1, 2 ఇయర్స్ డేటా ఇంజినీరింగ్ పైన పని చేయండి. ఇంకా డెవాప్స్‌ని స్ట్రాంగ్ చేసుకోండి. దెన్ 2 ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ యూ కెన్ గో ఇంటూ డెవాప్స్ ఫీల్డ్. ఒకవేళ మీకు డేటా ఇంజినీరింగ్ నచ్చకపోతే. యూ హావ్ ఆల్‌వేస్ ఆప్షన్స్ కదా! మనోజ్. మహేశ్వరి. క్వాలిటీ ఇంజినీరింగ్ అని రోల్ ఉంది కీర్తి. హౌ టు చేంజ్ ఇట్ ఇంటూ డెవాప్స్ ఇంజినియర్? ఈస్ దేర్ ఏ ప్రాబ్లమ్? నో. క్వాలిటీ ఇంజినీరింగ్ అని డెసిగ్నేషన్ ఉంది కదా! బట్ మీరు డెవాప్స్ ఇంజినియర్ అని పెట్టుకోండి. నోటీస్ చేయకపోతే ప్రాబ్లమ్ రాదు. మోస్ట్‌లీ మన ఇంటర్‌వ్యూస్ బాగా అటెండ్ చేస్తే ఇవన్నీ వాళ్ళు పట్టించుకోరు. కెరియర్ గ్యాప్ ఉన్నా ఏమున్నా పట్టించుకోరు. I have 3 years of experience in Power BI. Now mention this one. No, don't mention. Mention the 3 years as DevOps engineer. Is it mandatory to keep LinkedIn profile? I don't have account yet. What if I keep new LinkedIn account? Will it negative? No, you have to start LinkedIn account. ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయండి పర్లేదు. బట్ లింక్డ్ఇన్ అకౌంట్ ఫర్ ష్యూర్ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఛాన్సెస్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ మోర్ కాల్స్ విల్ ఇంక్రీజ్. కుడ్ యూ ప్లీజ్ శాంపుల్ రెజ్యూమే? ఆల్రెడీ రెజ్యూమే సెషన్ ఒకసారి రిఫర్ చేయండి. I'll answer rest of the questions. Like please pause other questions. నేను మళ్ళీ రెజ్యూమ్ చేస్తా. లైక్ ఐల్ ఆన్సర్ టిల్ దిస్. ఏదైనా ఎక్స్ట్రా క్వెషన్స్ ఉంటే ప్లీజ్ పాజ్. మనం కవర్ లెటర్ సెక్షన్‌కి వెళ్దాం. దాని తర్వాత అగైన్ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ క్యూ అండ్ ఏ సెక్షన్. సో కెరియర్ ట్రాన్సిషన్ అయితే యూ కెన్ కీప్ ఇట్ యాస్ లైక్ డెవాప్స్ ఇంజినియర్. You can update it. Could you please share a sample resume? I already told about it. I have teaching experience. Should I add experience? No need. ఇప్పుడేం అవసరం లేదు. బట్ పార్ట్ టైమ్‌గా యూ కెన్ మెన్షన్ ఇట్ యాస్ ఐ టీచ్ అని చెప్పి వేరేగా. లైక్ ఏంటి అకంప్లిష్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా! ఎక్స్‌ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ అలా పెట్టుకోవచ్చు. యూ కెన్ కీప్ ఇట్ దట్ వే. దెన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ దట్ ఐ కెన్ ఇంక్లూడ్ ఇన్ రెజ్యూమే ప్లీజ్ సజెస్ట్ ఆన్ మీ. సో మనం ఇక్కడ డెవలప్స్‌లో చేసిన ప్రాజెక్ట్స్ గురించి నేను ఆల్రెడీ లాస్ట్ లింక్డ్ఇన్ సెషన్‌లో చెప్పాను. ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ ప్రాజెక్ట్ టైటిల్. ఇట్స్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ బిహైండ్ ఇట్. ఏంటంటే మనకి 3 టైర్ ఆర్కిటెక్చర్, మైక్రో సర్విస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే అందులో డిఫరెంట్ లైక్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి. జావా బేస్డ్, నోడ్ జేఎస్ బేస్డ్ ఆర్ లైక్ పైథాన్ బేస్డ్ ఆర్ పీహెచ్‌పీ బేస్డ్ అలా.
సో ఫ్రంట్ ఎండ్లో డిఫరెంట్ ఉంటాయి, అపాచీ టామ్ క్యాట్ లేకపోతే ఎన్జినిక్స్. డీబీలో డిఫరెంట్ ఉంటాయి, రేడియస్, కాఫ్కా, మైఎస్క్యూఎల్, నో ఎస్క్యూఎల్ అని. సో వాటినే మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ టైటిల్ పెట్టి డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో యూ హ్యావ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ అలా అనుకుంటే. జస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇవి సేమ్ ఉంటాయి కాబట్టి ప్రాజెక్ట్స్ టైటిల్స్ ఏమైనా మార్చుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ గాన్ త్రూ దిస్ కోర్స్ థరోలీ, మీరు ఈ డౌట్ని ఈజీగా క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. ఎసెంచర్ అనుకుంటా, నాట్ నో నో ప్రాబ్లమ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. 2 years మెటర్నిటీ గ్యాప్ అంటే కన్సిడర్ చేస్తారా? ఎస్ దే విల్. మీ పర్సనల్ రీజన్స్ చెప్పండి, దే విల్ కన్సిడర్. ఇన్ ద సెషన్ అప్లికేబుల్ ఫుల్ టైమ్ జాబ్ ఆర్ కాంట్రాక్ట్ జాబ్ లుకింగ్ ఫర్ యూఎస్ఏ జాబ్స్. యూ కెన్ లైక్ సి దిస్ ఇస్ దేర్ ఆర్ ఆప్షన్స్ కదా అక్కడ. లైక్ ఫుల్ టైమ్ జాబ్ కి, కాంట్రాక్ట్ జాబ్ కి, అన్ని ఆప్షన్స్ కి లైక్ రిమోట్ జాబ్ ఉన్నాయి, కాంట్రాక్టువల్ జాబ్స్ ఉన్నాయి. యూ కెన్ చెక్ దట్ అండ్ యూ కెన్ మోడిఫై ఇట్. ఇఫ్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ రోల్, లైక్ రోల్ స్విచ్ ఏదైనా మీరు ఇక్కడ 100% నేర్చుకున్నారు కాబట్టి యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ అప్లై, చేంజ్ ఇట్. రీసెంట్లీ ఐ గాట్ అ జాబ్ ఫ్రమ్ సీనియర్ డెవలప్స్ ఇన్ యూఎస్ఏ హ్యావింగ్. వావ్, కంగ్రాచులేషన్స్ శ్రీనాథ్. ఐ విష్ ఎవ్రీవన్ clap for him. He got a job on as a senior DevOps engineer in USA. Congrats. I'm a security lead designation. Can I use same in DevOps? Yes, you are. Like మీకు చాలా అడ్వాంటేజ్ ధనుంజయ్. ఎందుకంటే సెక్యూరిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్. పీపుల్ విత్ అడిషనల్ సెక్యూరిటీ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ లైక్ నెట్వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విల్ గెట్ మోర్ ఛాన్సెస్ ఇన్ డెవాప్స్ ఇండస్ట్రీ. సో పెట్టుకోవచ్చు. మై డెసిగ్నేషన్ ఇస్ ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ ఇంజనీర్. హౌ కెన్ యూ కెన్ కీప్ ఇట్ ఇస్ ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ ఇంజనీర్ అండ్ లైక్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అని పెట్టుకోండి. ఈ డెసిగ్నేషన్ ఏంటంటే మాకు ఇలా డెసిగ్నేషన్ పెట్టారు, బట్ ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్. యూ కెన్ టెల్ దట్, not a problem. So I think I have answered most of the questions. I'll take rest of the questions once మనం ప్లాన్ చేసుకున్న కవర్ లెటర్ అండ్ లైక్ లింక్డ్ఇన్ మెయిల్ మెసేజ్ అవన్నీ కవర్ అయ్యాక. సో నౌ ఐ టోల్డ్ యూ దిస్ ఈస్ ద యాడ్ ఆన్ లైక్ బోనస్ సెషన్. లైక్ కవర్ లెటర్ అనేది చాలా మంది ఏంటంటుంటారంటే మెయిల్స్ పెట్టాలి బట్ ఫార్మాట్ తెలియదు, లింక్డ్ఇన్ లో మెసేజ్ పెట్టాలి బట్ ఫార్మాట్ తెలియదు అని. సో సి కవర్ లెటర్ జనరల్ పెట్టాను, అండ్ if you see here I have template for freshers also. So if we talk about, sorry, this is something else. If we talk about general, I'll tell you, general లో 2 types and freshers లో 2 types పెట్టాను. ఫస్ట్ అంటే ఫార్మల్ ఇలా పెట్టుకోవచ్చు, ఇమీడియట్ జాయినర్. ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే దీన్ని ఫోకస్ చేస్తారు. ఒకవేళ మీరు నోటీస్ పీరియడ్ అయినా ఇలా పెట్టుకోండి, మైట్ బి ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ సీ సర్వింగ్ నోటీస్ పీరియడ్ అని పెట్టుకోండి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్. లేకపోతే ఇమీడియట్ జాయినర్ 1 month కన్నా తక్కువైతే ఇమీడియట్ జాయినర్ పెట్టుకోండి. అప్లికేషన్ ఫర్ AWS DevOps ఇంజనీర్ రోల్, ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి మీరు. అండ్ ప్రిఫర్డ్ లొకేషన్ ఎన్ని అని పెట్టుకోవచ్చు, లేకపోతే ఏదైతే పెట్టుకున్నారో అది ఇంపార్టెంట్ మీకు కావాలో అది పెట్టుకోవచ్చు. దెన్ హైరింగ్ మేనేజర్ నేమ్ పెట్టుకోండి, బికాస్ యూ డోంట్ నో వెదర్ ద హైరింగ్ మేనేజర్ ఈజ్ HR ఆర్ ఎంప్లాయ్, ఎనీథింగ్. వాళ్ళ నేమ్ పెట్టుకోండి డైరెక్ట్ హాయ్. ఐఎమ్ రైటింగ్, సి ద ఫార్మాట్ ఈస్ ఐఎమ్ రైటింగ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ రోల్ ఎట్ కంపెనీ నేమ్ విత్ ఓవర్ 3 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇక్కడ కీవర్డ్స్ అన్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి. ప్రొవిజనింగ్, టెరాఫార్మ్, లైక్ మీ ప్రొఫైల్ సమ్మరీలో రిఫరెన్స్ తీసుకొని రాసుకోవచ్చు. ఐ బిలీవ్ ఐ కెన్ కాంట్రిబ్యూట్ టు ద క్లౌడ్ నేటివ్ జర్నీ, ఇలా ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఐఎమ్ కరెంట్లీ వర్కింగ్ ఎట్ PwC ఫర్ మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రాజెక్ట్. ఒకవేళ మంచిదైతే ఇలా పెట్టుకోవచ్చు. మీరు ఈ ప్రాజెక్ట్ లో పని చేయకపోయినా లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గుడ్ ప్రాజెక్ట్స్ దెన్ యూ కెన్ కీప్ ఇట్. ఏ టూల్స్ పైన అయితే వర్క్ చేశారో అవి ఇలా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఈ కీవర్డ్స్ ని కొంచెం బోల్డ్ చేసుకోండి, సో దిస్ విల్ బి హైలైటెడ్. దెన్ మీ మెయిల్ ఐడి, లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ ప్రతి దగ్గర మెన్షన్ చేయడం డోంట్ ఫర్గెట్. ఫ్రెషర్స్ అయితే గిటబ్ అకౌంట్ and LinkedIn as well. So you can keep this format. It is generalized format. How many of you find this okay? Like this format is good? Oh, this is generalized format. I don't prefer this, but ఇది ఏంటంటే ఒక ఫార్మల్ ఫార్మాట్, బట్ మోస్ట్ అట్రాక్టివ్ ఫార్మాట్ కి మనం వెళ్తాం కదా, బెస్ట్ చూస్ చేసుకుంటాం కదా ఉన్న వాటిలో. ఇది ఒక జనరలైజ్డ్ ఫార్మాట్. ఒకవేళ నేనైతే నాకు మీరు ఈ మెయిల్ సెండ్ చేసి ఉంటే ఇది చూస్తా. ఇఫ్ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఐ షార్ట్ లిస్ట్ యువర్ ప్రొఫైల్. ఆర్ ఎల్స్ ఇక్కడ పెద్దగా స్కిల్స్ అన్ని చూడడం కష్టం అవుతుంది అనుకుంటే ఐ ఇగ్నోర్ దిస్ మెయిల్. అందుకే ఐ హ్యావ్ అదర్ మెయిల్. అంటే నేను నేను లైక్ ఇన్ దట్ ప్లేస్ ఐ కెప్ట్ మై సెల్ఫ్ అండ్ ఐ రోడ్ దిస్. ఒకవేళ నేనే కవర్ లెటర్ రాసి ఈ స్పేసెస్ మీరు తీసేయండి, పెట్టద్దు స్పేసెస్, బట్ స్టిల్ ఒకవేళ నేనే కవర్ లెటర్ రాస్తే ఇలా పెట్టుకుంటా. సబ్జెక్ట్ లైన్ ఇమీడియట్ జాయినర్, అప్లికేషన్ ఫర్ డెవలప్స్ ఇంజనీర్, ఫుల్ నేమ్ లైక్ ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్, దెన్ ఈమెయిల్, total experience, relevant experience, current location, preferred location anywhere, current company, current CTC, మీకున్నది expected CTC, availability, impact,
దెన్ సర్టిఫికేట్ ఏమైనా ఉంటే సర్టిఫికేట్, ఎక్స్‌పర్టీస్ ఉంటే ఎక్స్‌పర్టీస్, దెన్ స్కిల్స్. సీ ఇట్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్ కదా! ఒకవేళ ఇలా కాకపోయినా ఎలా అంటే ఇలా పెట్టుకోవచ్చు మీరు స్కిల్స్‌ని. ఇలా సెపరేట్‌గా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, లినక్స్ ఇలా పెట్టుకోవచ్చు. బట్ నేనిక్కడ కొంచెం రీడబిలిటీ బాలేదు. బట్ యూ కెన్ మోడిఫై ఇట్ మెయిల్‌లో ఈ స్పేసెస్ అన్ని తీసి. బట్ దిస్ వుడ్ బి బెటర్ చూజన్ ఫార్మాట్. ఇందులో అన్నీ కనిపిస్తున్నాయి కదా! లైక్ నేను కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా నేను మీకు కాల్ చేయగానే నాకు తెలిసిపోతుంది. ఇఫ్ ఈ కేస్‌లో అయితే నేను మీకు సెపరేట్‌గా కాల్ చేయాలి. మీ ఎక్స్‌పెక్టెడ్ సాలరీ ఏంటి ఇవన్నీ కనుక్కోవడానికి. ఇందులో అయితే డైరెక్ట్‌లీ ఇఫ్ హి ప్రిఫర్స్ యూ, హి కెన్ టేక్ యూ కదా! కరెంట్ సిటీస్ పెట్టి ఎక్స్‌పెక్టెడ్ సిటీస్ యాస్ పర్ ద కంపెనీ నార్మ్స్ అని పెట్టొద్దు. whatever you're expecting you can keep that, or else ఈ expected CTC పెట్టకపోయినా పర్లేదు. Because if they are not interested, they'll not call కదా. You can remove this line. This is good or the previous one? I want some reactions. This is better కదా కొంచెం. లైక్ కొంచెం రీడబిలిటీ నేను ప్రాపర్‌గా అలైన్ చేయలేదు. బట్ ఐ విల్ డూ ఇట్. ఏంటంటే స్పేసెస్ లేకన్నా లైక్ ఇఫ్ యూ కీప్ ఇట్ యాస్ ఏ ఆహ్, ఒక ఫ్లోలో పెట్టుకుంటే చాలా ఈజీగా ఉంటది. రిక్రూటర్స్ కూడా లైక్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి. దెన్ దిస్ సెక్షన్ ప్రతి కవర్ లెటర్‌లో సేమ్ ఉండాలి. విల్ దిస్ కవర్ లెటర్ హెల్ప్ యూ? ఇలానే పెడతారు కదా! ఆ! ఓకే. ప్రీవియస్ వన్ షార్ట్ అండ్ సింపుల్ యూ కెన్ కీప్ ఇట్ దట్ వే. సీ విచ్ ఎవర్ ఈస్ ప్రిఫర్డ్. మీకు ఎలా ఏదైతే ప్రిఫర్డ్‌గా ఉందో అలా పెట్టొచ్చు. షార్ట్ అండ్ సింపుల్ దట్స్ వై ఐ గేవ్ 2 వేస్. సీ డిపెండింగ్ ఇప్పుడు హెచ్ఆర్‌కి ఎవరికైనా పెడితే యూ కెన్ కీప్ ఇట్ దిస్ వే. ఆర్ ఎల్స్ యూ ఆర్ గివింగ్ టు అన్ ఎంప్లాయీ ఆర్ సంథింగ్ యూ కెన్ కీప్ ఇట్ షార్ట్ అండ్ సింపుల్. డిపెండ్స్. అందుకే 2 ఆప్షన్స్ పెట్టాను. దట్స్ కంప్లీట్‌లీ యువర్ చాయిస్. దిస్ ఈస్ ఫర్ ఏ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌డ్ ఎంప్లాయీ. యామ్ ఐ కరెక్ట్? Is it okay for you guys? I need some reactions, responses. Okay. Now we'll move forward to the freshers. So if a simple format చెప్తున్నాను freshers కి సేమ్ అప్లికేషన్ ఫర్ డెవాప్స్ ఇంటర్న్ ఎంట్రీ లెవెల్ రోల్. ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు రెఫరెన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ యూ కెన్ కీప్ ఇట్ లైక్ ఏంటంటే కీవర్డ్స్‌లో పెట్టుకోవచ్చు. లైక్ అప్లికేషన్ ఫర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ అండ్ డెవాప్స్ ఇంజినీర్ అని అలా లెంగ్తెన్ చేసుకోవచ్చు. దెన్ ఎంట్రీ లెవెల్ రోల్ అని పెట్టుకోవచ్చు. సేమ్ వే ఐ యామ్ ఏ రీసెంట్ బీటెక్ గ్రాడ్యుయేట్ విత్ ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అని పెట్టి ఐ యామ్ ఏ రీసెంట్ ఇంటర్న్ అని కూడా పెట్టొచ్చు. ఆర్ ట్రైనీ అని కూడా పెట్టొచ్చు. ఓకే. ఐ హావ్ కంప్లీటెడ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్‌పీరియన్స్. ఐ యామ్ ఈగర్ టు కాంట్రిబ్యూట్ అని సింపుల్‌గా పెట్టుకోవచ్చు. దెన్ యూ కెన్ కీప్ ఇట్ దిస్ వే. యూ కెన్ సెండ్ దిస్ మెయిల్ ఔట్. ఆర్ ఎల్స్ డీటెయిల్‌గా పెట్టుకోవాలంటే దెన్ అగైన్ లైక్ దిస్. యూ కెన్ టేక్ దిస్ రెఫరెన్స్ ఈ రీడబిలిటీ మార్చి దెన్ యూ కెన్ కీప్ ఇట్. జీరో ఎక్స్‌పీరియన్స్, రెలెవెంట్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ 6+ మంత్స్, ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ కదా మనది ఇలా పెట్టుకోవచ్చు. కరెంట్ లొకేషన్, ప్రిఫర్డ్ లొకేషన్ పెట్టుకోవచ్చు. ఎక్స్‌పర్టీస్ పెట్టుకోవచ్చు. దెన్ స్కిల్ సెక్షన్‌లో వేరేగా సెపరేట్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు. కొంచెం ఇది అలైన్‌మెంట్ మార్చుకొని యూ కెన్ టేక్ దిస్. సర్టిఫికేషన్ ఉంటే సర్టిఫికేషన్. ఫ్రెషర్స్ యామ్ ఐ క్లియర్? I given 2 options, whichever is suiting you, you can use that. Fine. Then ఇవి 2 ఆప్షన్స్ పెట్టాను కదా! లింక్డ్ఇన్‌కి నేను పర్టిక్యులర్‌గా ఏం పెట్టలేదిక్కడ. సీ లింక్డ్ఇన్‌లో 3 ఉంటాయి ఆప్షన్స్. ఫస్ట్ ఏంటంటే మనకు ప్రీమియం ఉండకపోతే మనం మెసేజెస్ చేయలేం. సో, అందుకే ఐ యామ్ లెస్ కన్సిడరింగ్ దిస్. ఏంటంటే అక్కడ లింక్డ్ఇన్‌లో వాళ్ళు పోస్ట్ చేసేటప్పుడు మెయిల్ పెడతారు. సో, మోస్ట్‌లీ మనం మెయిల్‌కే ఎళ్తాం. అందుకే దానిపైన చాలా ఎక్కువ ఫోకస్ చేశాను. అండ్ లింక్డ్ఇన్‌లో 3 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఒకవేళ మీకు ప్రీమియం గన ఉంటే 2 హెచ్ఆర్ రిక్రూటర్స్ మీరు మెసేజ్ చేయొచ్చు. 2 కనెక్షన్ మీరు మెసేజ్ చేయొచ్చు. రెఫరల్‌కి మెసేజ్ టు హెచ్ఆర్ ఆఫ్టర్ యువర్ అప్లైడ్ జాబ్ ఆన్ నాక్రీ ఆర్ ఎనీ వెబ్‌సైట్ ఇలా చేసుకోవచ్చు. సో, ఇవి 3 ఆప్షన్స్. బట్ ఇవి రేర్‌గా ఉంటాయి. ఓన్లీ ప్రీమియం మెంబర్స్ ఉన్న వాళ్ళే ఇది చేయగలరు. సో, ఇఫ్ ఉంటే యూ కెన్ రిఫర్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నెట్ హౌ టు రైట్ దట్. గాని టిప్స్ ఏంటంటే షార్ట్‌గా పెట్టుకోండి. రెస్పెక్ట్‌ఫుల్‌గా అంటే నాకిది కావాలి. ఐ యామ్ లైక్ విల్లింగ్ టు టేక్ దిస్ ఎనీహౌ అని అలా పెట్టుకోవద్దు. అండ్ యూ హావ్ టు లైక్ ఆస్క్ ఇట్. నాట్ లైక్ కంప్లీట్‌గా డిపెండెంట్‌లా కాకన్నా యూ హావ్ టు లైక్ రెస్పెక్ట్‌ఫుల్లీ ఆస్క్ ఇట్. దెన్ పర్సనలైజ్ చేసుకోవచ్చు. కాపీ పేస్ట్ ఎక్కడి నుంచి చేయొద్దు. యాస్ పర్ యువర్ లైక్ రిక్వైర్మెంట్ యూ కెన్ కస్టమైజ్ ఇట్. జస్ట్ గివ్ మీ ఎ సెకండ్.
Yeah, see, I wanted to share one thing. Just now, I got a Naukri call again. I just updated my resume. I'm getting calls. I have 3 calls. I thought this person is calling twice, thrice. I thought it's important. నేను కాల్ అటెండ్ చేయడానికి వెళ్ళాను మ్యూట్ చేసి. I got a Naukri call. I swear. So, see, always end up with gratitude. So, say thank you and all. Then send connection request first. First మనం connection request send చేయండి మెసేజ్ పెట్టే ముందు. డైరెక్ట్ గా పెట్టొద్దు. Done? Am I clear? Okay. Sandeep or Hima, if you want me to add any additional things related to the cover letter or LinkedIn, you are open for you can give me open suggestions. No, Kirti. I think we are good. Yeah, fine. So I'll share the cover letter document and everything. Like I'll share the complete PPT with the joint DevOps team. They'll share with you. We need to okay. Now I good to go. Okay. Yeah. Thank you, Sandeep. So now I'm open to question and answers. You can post it in the chat, or if you want to unmute yourself and you want to ask, or if you want to share your Naukri profile, I'm okay with everything. It's up to you. Or if you want any additional information rather than only Naukri, then also I'm open for it. See, you utilize this opportunity because ఏంటంటే లైవ్ లో ఇప్పుడు రికార్డింగ్ వినొచ్చు మీరు బట్ లైవ్ లో మీ క్వశ్చన్స్ ని రిజాల్వ్ చేసుకోవడం ఇట్స్ వెరీ రేర్ కదా లైక్ ఐ ఆన్సర్ యూ డైరెక్ట్లీ సో యూ కెన్ యూటిలైజ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ యూ కెన్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్ ఆర్ యూ కెన్ పోస్ట్ ఇన్ ద చాట్ ఐ ఆన్సర్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ విత్ డీటెయిల్స్ బికాస్ ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ నథింగ్ ఇన్ ప్లేట్ ఐ విల్ కంప్లీట్లీ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ అండ్ ఐ డూ హ్యావ్ రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ డూ హ్యావ్ నేను కూడా అన్ని స్టెప్స్ పాస్ అయ్యి లైక్ పాస్ చేసుకుంటూ వచ్చాను సో ఐ థింక్ ఐ కెన్ హెల్ప్ యూ యూ కెన్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్ ఆర్ యూ కెన్ like ask me. I am passed out in 2022 and sorry, please share before that I'll take one more thing. My question is not cleared. Okay, once again, I have a lot of questions. Once again, it's not mandatory to click. Okay, can you please share it? I have teaching experience. If we are working on different, okay, this is done. My designation is this is done. My question is not clear. Hi, Shiva Krishna. While applying to those jobs, do we need to update the resume as per the specific job description? Do you suggest that? Because each job will have different description, right? We can't track for those. Okay. If you feel few important companies, ఎలా అంటే లైక్ ఇప్పుడు యూఆర్ అప్లయింగ్ టు అమెజాన్ యూఆర్ అప్లయింగ్ టు మైక్రోసాఫ్ట్ దెన్ అప్పుడు మీరు ఎఫర్ట్ పెట్టడంలో తప్పు లేదు కొంచెం కూర్చొని జేడీని మోడిఫై చేసుకుంటూ లైక్ యూ కెన్ అప్లై ద మోడిఫైడ్ రెజ్యూమే ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ లైక్ యూ హ్యావ్ అ జనరలైజ్డ్ రెజ్యూమే విచ్ మ్యాచెస్ విత్ ద స్కిల్ సెట్స్ ఆఫ్ ద జేడీ దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ అప్లై ఎందుకంటే మనం జనరలైజ్డ్ రెజ్యూమేలో ఏదైతే ఉంటుందో అది మన స్ట్రెంగ్త్ కదా మనం నేర్చుకున్నది సో యూ కెన్ ఈజీలీ అప్లై దట్ కొన్నిసార్లు యూ హ్యావ్ టు మోడిఫై విచ్ యూ ఫీల్ లైక్ ఈ కంపెనీకి నేను ఎలాగైనా మోడిఫై చేసి అప్లై చేయాలి ఐ నీడ్ దిస్ అన్నప్పుడు Got it, Shivakrishna. If I'm not, I have not answered your question. Again, you can raise your hand or post a chat. I think you are the one who reacted. Please share LinkedIn session link, which is conducted 2 weeks back. Okay. The team will share it. Already, we have a general channel, I guess, Sandeep, if I'm not wrong. We have a different channel for this, right? It was Can already you? shared in the Slack community. However, we will reshare it once again. Yeah. Thank you, Sandeep. I am passed out in 2022. I am a fresher గా ట్రై చేయొచ్చా ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టాలా కీర్తి మ్యామ్ సారీ సో మీరు నేను కూడా 2022 పాస్ అవుట్ ఐ వుడ్ నాట్ సజెస్ట్ యూ టు కీప్ యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మార్కెట్ లో చాలా మంది ఫ్రెషర్స్ ఉన్నారు ఎవరైతే జాబ్స్ ట్రై చేస్తున్నారు వై వుడ్ దే ప్రిఫర్ యూ సో బెటర్ మీరు లైక్ యూ కెన్ గో ఫర్ సమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని అలా పెట్టుకోవచ్చు డోంట్ ట్రై యాజ్ ఎ ఫ్రెషర్ బికాస్ ప్యాకేజ్ కూడా మళ్ళీ మీకు చాలా తక్కువ వస్తుంది సో బెటర్ 2022 కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ 3 years అయి ఉంటుంది అనుకుంటా సో యూ కెన్ ట్రై దిస్ లైక్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టి ఫ్రెషర్ గా అయితే ఛాన్సెస్ తగ్గిపోతాయి టాకింగ్ ఇట్ ఫేర్ శిరీష లైక్ థ్యాంక్ యూ లక్ష్మీనాథ్ we need to add resume right yes you have to please share cover letter I'll share it what is your job
what jobs, sorry, can we apply for a DevOps engineer fresher? You can apply directly, Lakshminath, you can apply as a DevOps engineer, solution architect or DevOps intern. చాలా ఉన్నాయి. ఒకసారి సెర్చ్ చేయండి ఏమేం జాబ్స్ ఉన్నాయి అని ఇంటర్నెట్ లో. యూ కెన్ గెట్ డిఫరెంట్ టైటిల్స్. సో దాన్ని బట్టి యూ కెన్ అప్లై. In cover letter, we need to attach resume. Yes, you have to attach resume for sure. Thank you, Anil, for highlighting that. నేను అక్కడ పీపీటీ కాబట్టి రెజ్యూమ్ అక్కడ పెట్టలేదు. రెజ్యూమే పక్కాగా అటాచ్ చేయాలి మీరు. How many rounds of interviews for DevOps position? It depends. Maybe కొన్నిసార్లు లింగయ్య, ఇఫ్ ఐ స్పీక్ అబౌట్ ఇట్, కొన్నిసార్లు 2 టెక్నికల్ అవుతాయి, 1 మేనేజరియల్ అవుతది, 1 హెచ్ఆర్ అవుతది. కొన్నిసార్లు 1 టెక్నికల్ అవుతది, 1 మేనేజరియల్ అవుతది, 1 హెచ్ఆర్ అవుతది. కొన్నిసార్లు ఇఫ్ దే ఆర్ వెరీ ఈగర్ ఒకటే టెక్నికల్ తీసుకొని ఫార్మాలిటీకి హెచ్ఆర్ చేసుకొని లైక్ దే విల్ టేక్ యూ. Do my current employer and team members find me in LinkedIn? You have an option in LinkedIn, like I showed it in the previous LinkedIn session. బ్లాక్ చేసేయొచ్చు మీరు కంపెనీని, ఎంప్లాయీస్ ని. ఒకసారి రీసెర్చ్ చేయండి మీరు దాని గురించి. సారీ, ఐ మిస్ ద చాట్. ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది? యా. Many times to practice in DevOps tools, cloud services, but I forget sometimes. How do you handle problems? See, నేనేంటనుకుంటానంటే లైక్ ఇఫ్ ఐ స్టార్టెడ్ సంథింగ్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ పర్ఫెక్ట్. సో అది అయినంత వరకు ఐ సిట్ ఆన్ ఇట్. సో సమ్ నేను చాలా అబ్జర్వ్ చేశానంటే ఓన్లీ థియరిటికల్ గా చదివాను, కోర్స్ అంతా ఒకసారి వీడియోస్ చూసాను అని కాదు. ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్ హ్యాండ్స్ ఆన్ చేయండి. ఎందుకంటే హ్యాండ్స్ ఆన్ చేసినప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. లైక్ నార్మల్ గా చూసినప్పుడు రావు. సో ఫస్ట్ టైం ఎవరికైనా నేను అదే సజెస్ట్ చేస్తాను ఏంటంటే మేక్ ప్రాపర్ ప్రాక్టీస్. అప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు ఫర్గెట్ అనే ఆప్షన్ ఉండదు. టిప్ చెప్తా. లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ లింక్డ్ఇన్ దిస్ వీక్, కంప్లీట్ గా ఒక 1 వీక్ పట్టింది అనుకో, నెక్స్ట్ వీక్ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ 10 days పట్టింది అనుకోండి. షెల్ స్క్రిప్టింగ్ చేసినప్పుడు లింక్డ్ఇన్ కూడా డైలీ నైట్ అది కూడా రివైజ్ చేసుకోండి. మళ్ళీ టెరాఫామ్కి వెళ్ళినప్పుడు షెల్ స్క్రిప్టింగ్ లింక్డ్ఇన్ రివైజ్ చేసుకోండి. అలా ఏంటంటే ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద లైక్ కోర్స్ కదా, మీకు రివిజన్ టైం అనేది పెరుగుతుంది. బట్ యువర్ నాలెడ్జ్ విల్ బి మోర్. ఇప్పుడు సి చక్రి లైక్ మోస్ట్లీ మనం ఒక 6 months హార్డ్ వర్క్ చేస్తాం. దాని తర్వాత ఒకవేళ మనకు మంచి నాలెడ్జ్ వస్తే లైక్ స్మార్ట్ వర్క్ చేస్తాం. సో దిస్ ఇస్ ద టైమ్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్. సో యూ కెన్ గివ్ లైక్ చాలా టైం పెట్టి మీరు చేయొచ్చు. మీకున్న టైం అంతా ఇందులోనే పెట్టండి. బికాస్ వన్స్ యు ఆర్ సెటిల్డ్ కదా, యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూ. స్మార్ట్ గా మీరు వర్క్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ రోల్, if we update the profile like working as DevOps engineer in current company in Lockry and all, will it create a problem? I told you, no, there is an option to block the company and employees there. ఒకసారి సెర్చ్ చేయండి శివకృష్ణ, యూ విల్ గెట్ దట్. ఆర్ ఎల్స్ లింక్డ్ఇన్ లో మీరు చేయలేను అనిపిస్తే లైక్ నాక్రీలో చేసుకోండి, పర్లేదు. I did not start the DevOps course. Is it okay to start? See, you are never late. ఏదో ఒక పాయింట్ లో మీరు స్టార్ట్ చేయాలి. సో why not? This is a starting point. You can do it. Hi Kirti, I have 3 years of experience in Java, AWS DevOps also 2 years నుంచి నేర్చుకుంటున్నా. రెజ్యూమేలో 2 ప్రాజెక్ట్స్ పెట్టొచ్చా, లేకపోతే లైక్ జేబీటీసీ ఎలా కనెక్ట్ చేసి పెట్టొచ్చా? సో లైక్ 2 years నుంచి జావా ఓకే, యూ కెన్ కీప్ లైక్ ఏంటంటే నేను ఉపేంద్ర నేను ఏం సజెస్ట్ చేస్తానంటే డెవాప్స్ ప్రాజెక్ట్స్ పెట్టుకోండి. అందులో జావా మైక్రో సర్వీసెస్ ఎక్కువ ఫోకస్ చేసుకోండి. దట్ విల్ బి బెటర్. సో మీకు ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, ఆల్మోస్ట్ ఓన్లీ 5 years కాబట్టి యూ కెన్ మేక్ ఇట్ కంప్లీట్ డెవాప్స్ అండ్ జావా మైక్రో సర్వీసెస్. టు ఇంటర్వ్యూ ఆస్క్ us to write code during interview. Yes, they will ask. ఎలా అంటే మైన్యూట్ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ రాయండి, లేకపోతే టెరాఫామ్ కోడ్ రాసి చూపించండి, లేకపోతే షెల్ స్క్రిప్టింగ్ రాసి చూపించండి, డాకర్ ఫైల్ రాసి చూపించండి, ఒక గిట్హబ్ స్కెలిటన్ రాసి చూపించండి, లేకపోతే ఏంటి జెన్కిన్స్ పైప్లైన్ స్ట్రక్చర్ రాసి చూపించండి అని అడుగుతారు. ఇవి కామన్ కదా, మనకు తెలిసిందే. సో యూ కెన్ రైట్ ఇట్. అది కూడా మళ్ళీ ఇప్పుడు శివ కోర్సులో అయితే ఒక్కటే టాపిక్ ని లైక్ బేబీ స్టెప్స్ నుంచి లైక్ రన్నింగ్ స్టెప్స్ వరకు నేర్పించారు. ఆ ప్రాసెస్ లో చాలా టైమ్స్ చాలా రిపీట్ అయ్యాయి. సో అప్పటికి మనకు ప్రాక్టీస్ అయిపోయింది. ఇన్ని టెరాఫామ్ మాడ్యూల్స్ రాసాం, వాళ్ళు సింపుల్ గా ఏదో ఒక విపిసి మాడ్యూల్ రాసి చూపించండి అంటారు. దట్స్ ఇట్. యూ కెన్ డూ దట్. I'm currently working organization. My role is software engineer. Yes, you can keep it as a DevOps engineer. My role was associate, software associate. I kept it as DevOps engineer. నాకేం ప్రాబ్లం రాలే. డెవాప్స్ ఇంజనీర్ పెట్టుకోండి, పక్కన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ పెట్టుకోండి బ్రాకెట్ లో.
2 years గ్యాప్ వచ్చింది. కాల్స్ వస్తున్నాయి. బట్ షెడ్యూల్ అవ్వట్లేదు. హౌ టు ఓవర్‌కమ్ ఎనీ టిప్స్? 2 ఇయర్స్ కెరియర్ గ్యాప్ ఉందా మీకు వెంకట కోటి? కెన్ యూ అన్‌మ్యూట్ యువర్‌సెల్ఫ్? Only you have the option to Yeah, unmute. I'm doing that. Think I have to go here. Yeah. If you're comfortable speaking, వెంకట కోటి లైక్ మీకు 2 ఇయర్స్ గ్యాప్ లైక్ ఏంటి అది కొంచెం లైక్ బ్రీఫ్ చేస్తారా? కెరియర్ గ్యాప్ ఉందా? లేకపోతే ఏంటుంది అని? If you're comfortable. If not, that's okay. I'll move forward. Okay, fine. I'll get back to that question. So career gap ఉంటే yes, they will consider మీకు so and so reasons ఉంటే, లేదంటే you can keep the experience also. Okay. Then next. One second. I missed the chat. ఎక్కడ ఉందో? I'll okay. And one more, I have created resume in Enhance CV website, but it is not populating watermark. How can we remove without premium? Sandeep, can you address this? Last time also you mentioned this. You need to save it as a document, and then you have to open it with Microsoft Docs, where you can remove that watermark. Is the answer answered, Sandeep? Yeah. Yeah. Thank you, Sandeep. Like, I have career gap of 2.5 years and 2020 pass out. I don't have any IT experience. Those 2 years, I tried multiple interviews. At the same time, prepared for government exams. మీరు చెప్పొచ్చు. This is very like good answer. Government exams prepare అయ్యాను అని చెప్పొచ్చు. Later, I moved to USA for my masters. Now, currently, I am in 84 batch. Okay, no problem. Either you can keep a experience, or what you can do is you can like a government exams prepare and then I moved to here. Like I did internships in India అని చెప్పొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. I'm working as L2 support and rotational shifts. I'm trying to give time to learn, but I'm missing previous learned topics. This like complete గా మీరే ప్లాన్ చేసుకోవాలి మీ డేని. Like ఎలా ఉన్నా లైక్ నాకు హెల్త్ బాగాలేదని చెప్పి లైక్ వరల్డ్ ఆగిపోద్దు కదా. బికాస్ దట్ విల్ బి నార్మల్. ఐ హ్యావ్ టు టేక్ లీవ్. నా ఎఫర్ట్, నా వర్క్ పోతుంది ఆ రోజు. నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ కూర్చొని ఆ వర్క్ కూడా నేనే చేయాలి. సో ఏంటంటే లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు లైక్ ప్లాన్. ఒకవేళ ప్లాన్ ఏ మనకు వర్క్ అవ్వకపోతే ప్లాన్ బి చూసుకుంటాం కదా. అలానే లైక్ మీకు టైం దొరకకపోతే ఎలా టైం సెట్ చేసుకోవాలి అనేది దాని మీద కొంచెం ఫోకస్ చేయండి. లైక్ ఎలా టైం అడ్జస్ట్ చేసుకోగలరు. 4 hours మార్నింగ్, 4 hours ఈవినింగ్ అలా. ఓన్లీ ఒక 4-5 months కొంచెం ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెట్టాలంతే. హౌ టు ప్రాక్టీస్? Sometimes I forget few concepts, how to revise. So see, I mentioned, right? Like take more mock interviews and ఒకవేళ షెల్ స్క్రిప్టింగ్ చేసినప్పుడు లింక్డ్ఇన్ రివైజ్ చేసుకోండి. అలా ఒక్కటి పెంచుకోండి. రివిజన్ టైం అనేది పెరగాలి విత్ కమింగ్ డేస్. అలా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ సి ఇంకొకటి ఏంటంటే హ్యాండ్ రిటర్న్ నోట్స్ ఇంపార్టెంట్ అన్నాను కదా. మొత్తం మళ్ళీ వీడియోస్ 2 hours వీడియోస్ 90 వీడియోస్ ఉంటే అన్ని చూడడం కష్టం. సో వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ లైక్ హ్యాండ్ రిటర్న్ నోట్స్ ని రివైజ్ చేసుకోవచ్చు. వెన్ ఐ టాక్ అబౌట్ రివిజన్, నేను హ్యాండ్ రిటర్న్ నోట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నా. లైక్ మీరు ఆ నోట్స్ ని రివైజ్ చేసుకోండి, నాట్ అబౌట్ వీడియోస్. మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకసారి హ్యాండ్స్ ఆన్ చేసి లైక్ సెకండ్ టైం రివిజన్ చేసినప్పుడు మీ హ్యాండ్ రిటర్న్ నోట్స్ ని రిఫర్ చేసుకోండి. హౌ టు కీప్ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ సిన్స్ రిక్రూటర్స్ యూస్ ATS టు ఫిల్టర్ అండ్ what is in what are there in the grammatical mistakes. Regarding this, already took a session. Like there are already 2 sessions which are resume and like LinkedIn. You can watch it. That I think that will help you ఎలా ఆప్టిమైజ్ చేసుకోవాలి కీవర్డ్స్ అన్నీ. మళ్ళీ మిస్ అయ్యాను ఒకసారి. While shifting to DevOps from non-IT, is it okay to upload ongoing projects and my current projects name change చేసుకోవచ్చు, డొమైన్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. రోబోషాప్ అని పెట్టుకోవద్దు. లైక్ ఒకవేళ ఇంటర్నెట్ లో సెర్చ్ చేస్తే చాలా ప్రాజెక్ట్ నేమ్స్ ఉంటాయి. ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ అని, లేకపోతే హెల్త్ కేర్ అను, డొమైన్ అలా పెట్టి మైక్రో సర్వీసెస్ పెట్టుకోవచ్చు.
you can do that. As I'm working in different technologies, but they're asking what are day-to-day activities in project. Okay, మనం జాయిన్ డెవలప్స్ లో లైక్ ఆల్మోస్ట్ 4 months కోర్స్ లో ఏమైతే చేసామో దాన్నే డే-to-day యాక్టివిటీస్ గా ఆప్టిమైజ్ చేసుకోండి. లైక్ కంప్లీట్ గా రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అని చెప్పి శివ ఒక గిట్హబ్ లో ఒక డాక్యుమెంట్ షేర్ చేశారు. అందులో ఉన్నవే మీరు చెప్పుకోవచ్చు. లైక్ సందీప్, ఇఫ్ పాసిబుల్ అది కూడా ఒకసారి హైలైట్ చేయొచ్చు. లైక్ దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ థింగ్ విచ్ శివ గేవ్ అస్. రెపోని నేను మీకు షేర్ చేస్తా. యూ కెన్ మేక్ లైక్ హైలైట్ దట్ ఆల్సో. Yeah. Yeah. I have some doubts. Can you please help me out of that? Yeah, again, Nirmala, if you have the doubts, you can reach out to me on if you want some like you have some personal doubts or something, you can reach out to me on Slack, or else you can tell me here, whichever is fine for you. Experience provider contact share chestara. Like you can contact Join DevOps team. If they have any contacts, they will help you with that. Normal resumes and ATS resumes both need to send recruiters, or normal resume enough? ATS resumes only. Never send normal resumes. Only ATS resumes. Hi Kirti, how many projects should I mention in my resume? If I'm 2 projects is fine. My experience equal 3 plus aithe, or 2 years aithe, 1 project is also fine. Like whatever you learnt here, away like roles and responsibilities la changes kochu. I have 4 years of experience in it. Now I have 5 months gap. But DevOps లో జాబ్ తెచ్చుకోవడానికి నేను ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ నుండి ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేయాలి. సో ఎనీ సజెషన్స్? సో యూ హావ్ 4 years ఎక్స్పీరియన్స్, 4 months గ్యాప్స్ ఏదో ఒక హెల్త్ రీజన్ చెప్పుకోండి. దెన్ ఈ 4 years నే డెవాప్స్ కింద మార్చుకోండి. యూ స్టార్ట్ అప్లైయింగ్. ఐఎమ్ ఫ్రెషర్, 2 years గ్యాప్ ఉంది. 2 years కి ఎక్స్పీరియన్స్ డాక్యుమెంట్ శివ ఇస్తారా? ఐ డోంట్ నో. యూ కెన్ కాంటాక్ట్ ద జాయిన్ డెవాప్స్ టీమ్ ఆన్ దిస్, రామ్. Currently working in IT support since 3.5 years with 12 years gap after MCA. Okay, మీకు 12 years gap ముందుందా లేకపోతే ఆఫ్టర్ 3.5 years? ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మీరు వర్కింగ్ ఆర్ విత్ గ్యాపా? ఓకే, 2014-16 లో మీరు వర్క్ ఉంది. నవ్ యూఆర్ వర్కింగ్ కదా, సో ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. లైక్ గ్యాప్ ఉండి తర్వాత ఎంటర్ చేయడానికి కొంచెం ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు. బట్ ఇప్పుడు వర్కింగ్ అయితే పాస్ట్ లో మీరు ఎలా మేనేజ్ చేశారో దాంతో ఇప్పుడు కూడా మేనేజ్ చేసుకోండి. బట్ యూ మేక్ ద రీసెంట్ 4 years as DevOps engineer. Can you please help me to join Slack channel? Manoj, please help. Sorry, Manoj, please take help of Sandeep or team on this. I'm so sorry. I am freshers, 2 years gap currently. Okay, I did this. How to get last 4 sessions? Already the links are shared. Again, they'll reshare it. ఇప్పుడు ఈ క్లౌడ్ డెవాప్స్ కి మార్కెట్ బాగుంది. AWS డెవాప్స్, Azure డెవాప్స్, దేనికి మార్కెట్ దాందే ఉంది. లైక్ Azure డెవాప్స్, ఇఫ్ యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్లీ ప్రాక్టీసింగ్ AWS కదా, ఓన్లీ కీవర్డ్స్ అనేది, టెర్మినాలజీస్ అనేది Azure లో మారుతాయి. ఫ్యూ కాన్సెప్ట్ మారొచ్చు. ఏంటంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్న కాన్సెప్ట్ మీద మనకి మంచి గ్రిప్ వచ్చేస్తే ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఏ క్లౌడ్ అనేది. సో ఫస్ట్ మీకు నచ్చిన కంపెనీలో ఒకవేళ Azure ఉంటే మీరు Azure లా పెట్టుకోవచ్చు. బట్ AWS కి ఇంకా Azure కి రెండిటికి మార్కెట్ బానే ఉంది దినేష్. 3 years గ్యాప్ ఉంది, కంపెనీలో ఎలా కవర్ చేయాలి? ఎయిదర్ కీపింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ ఎల్స్ ఏదైనా గవర్నమెంట్ జాబ్ కి ప్రాక్టీస్ చేశాను, హెల్త్ ఇష్యూ అని పెట్టుకోవచ్చు. డైరెక్ట్ గా ఫ్రెషర్స్ కి AWS డెవాప్స్ ఇస్తారు. లైక్ దేర్ ఆర్ మెనీ ఓపెనింగ్స్ ఫర్ ఫ్రెషర్స్ సెపరేట్ గా. సో యూ విల్ గెట్ ఇట్. ఆల్రెడీ మీరు ఇంటర్న్ గా జాయిన్ డెవాప్స్ లో చేసాము ఇలా పెట్టుకోండి. లైక్ ఆర్ ఎల్స్ ట్రైనీ ఎట్ సమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అలా పెట్టుకోండి. దే విల్ గివ్ యూ డెఫినెట్లీ, యూ విల్ స్టాండ్ అవుట్ అందరికన్నా. లైక్ జాయిన్ డెవాప్స్ ఆల్సో హ్యాస్ సో మచ్ రెప్యుటేషన్. మీకు అది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. I saw people, freshers ala job radam. Do you have calls for 3 point? Yes, we have calls. When I applied, I had only 2.8 years of experience, and I got calls. I got calls from many companies, and I attended interviews for more than 8 companies, and I got selected in all of those, and they were ready to give me offers. So you'll get it. Cloud and AWS same. AWS and Azure are 2 types of clouds. Cloud provider might be different. సో ఎవరైనా లైక్ వీ హ్యావ్ టైమ్, 10 more minutes I guess. సో ఎవరైనా వాళ్ళ నౌకరీ ప్రొఫైల్ షేర్ చేయాలి అనుకుంటున్నారా?
Can you tell something about counter offer to increase the package? Yes, ఫస్ట్ మీకు ఒక ఆఫర్ వచ్చాక దాని తర్వాత దాన్ని పెట్టి లైక్ యూ కెన్ టేక్ కౌంటర్ ఆఫర్స్ కదా. నంబర్ ఆఫ్ కౌంటర్ ఆఫర్స్ లైక్ దే విల్ సీ కదా. ఒక కంపెనీ మీకు కౌంటర్ ఆఫర్ ఇచ్చిందంటే యూ హావ్ సమ్ పొటెన్షియల్స్. దెన్ అది క్లియర్ చేసాక మీరు కౌంటర్ ఆఫర్ పెట్టుకోవచ్చు. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ DevSecOps, SRE, ప్లాట్ఫామ్ ఇంజినీరింగ్. ఓకే. సో DevSecOps అనేది వాట్ వి ఆర్ లెర్నింగ్ హియర్. SRE ఇంజినీరింగ్ అనేది లైక్ స్టెబిలైజింగ్ ద ప్లాట్ఫామ్. లైక్ ఏంటంటే ఇప్పుడు టూల్ ప్లాట్ఫామ్స్ స్టెబిలైజ్ చేయడం. దెన్ ఆల్సో మానిటరింగ్ ఇట్. ఒకసారి డిప్లాయ్ అయ్యాక అప్లికేషన్ మొత్తం ని హ్యాండిల్ చేయాలి. ఇంక్లూడింగ్ ద ఇన్ఫ్రా అండ్ ట్రాఫిక్ ఫ్లో. నథింగ్ షుడ్ బి డౌన్. అండ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇంజినీరింగ్ నేను కూడా ఒకసారి చూడాలి. ఐ డోంట్ హావ్ మచ్ ఐడియా ఆన్ ఇట్. Yeah, few more questions. Do some discussion on roles and responsibilities, how you guys are handling. Okay, fine. My all doubts are cleared. I appreciate patience to attend and all the comments. Thank you so much, Sai Kiran, for appreciating. This motivates me a lot. I'll show you the roles and responsibilities page in 2 minutes to all of you. Now I am working from last 1 year, but before that I have 2 years gap, so I can keep 3 years experience from company. Yes, you can. So these are some doubts which I have cleared. Now, as I have 10 minutes, I'll show the roles and responsibilities. See, this like any batches key, like there might be some readme file with this kind of thing. How do you configure DevOps into a new project? ఇందులోనే చాలా roles and responsibilities ఉన్నాయి. మొత్తం ఇది ఒకసారి go through అవ్వండి. As a DevOps engineer, like our clients are our customers, as our developers, we let developers only to code, remaining responsibilities we take care of. ఇందులో చెప్పినప్పుడు డోంట్ డైరెక్ట్లీ బ్లైండ్లీ కాపీ పేస్ట్ దిస్. ఎలా అంటే లైక్ సి ఇందులో ఏముంది, స్టార్టింగ్ లో కొత్త ప్రాజెక్ట్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పటి నుంచి ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలి అని ఉంది. బట్ వాట్ వీ కెన్ ఆల్రెడీ కాన్ఫిగర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి కదా. సో 2 సినారియోస్ మీరు చెప్పాలి. ఒకవేళ నేను కొత్తగా ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తే ఎలా చేస్తాను, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్, నా దగ్గర ఆల్రెడీ టెరాఫామ్ లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి, మాడ్యూల్ డెవలపర్, మాడ్యూల్ యూజర్. సో దెర్ ఆర్ మాడ్యూల్ యూజర్స్, వీఆర్ మాడ్యూల్ యూజర్స్ ఫర్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. ఆ మాడ్యూల్స్ నుంచి తీసుకొని నేను ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి ఈ మాడ్యూల్స్ ని వాడతాను. దెన్ లైక్ పైప్ లైన్స్ ఆల్రెడీ సెటప్ ఉన్నాయి ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ కి. లైక్ జెన్కిన్స్ అయితే షేడ్ లైబ్రరీస్ ఉన్నాయి, అందులో మేము డైరెక్ట్ గా పెట్టుకుంటాం. అన్ని ఉన్నాయి ఇందులో. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ మీరు ఒకవేళ చూసుకుంటే కదా, దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ థింగ్. మీరు చూసుకోవచ్చు లైక్ అప్గ్రేడ్ నుంచి మొత్తం అన్ని ఉన్నాయి. లైక్ 3 టైప్స్. ఇవన్నీ మీరు, ఇది బెస్ట్ యాక్చువల్లీ, మీరు దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్? I think most of you are aware and most of you are not aware of that particular page. So అదే mostly మీ half of the doubts clear చేసేస్తది. Yes, Alzar, that's why I told you like to go through this and take whatever like is suitable, మీకు సూటబుల్ అయింది. అన్ని ఒక పర్సన్ హ్యాండిల్ చేయరు. అందుకే చెప్పాను. ఒకవేళ నేను టెరాఫామ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను దాని గురించి, దెన్ ఐల్ గో టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఒకవేళ నేను టెరాఫామ్ మాడ్యూల్ డెవలపర్ అయితే ఐ కాంట్ డెవలప్ ఆల్ ద మాడ్యూల్స్ అండ్ డూ 100 థింగ్స్ కదా. బట్ నేనేం చేయొచ్చు, లైక్ నా ప్రాజెక్ట్ లో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. నేను టెరాఫామ్ మాడ్యూల్స్ వాడతాను, రీయూజ్ చేస్తాను. బట్ ఐ రైట్ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్ అండ్ ఐ రైట్ డాకర్ ఇమేజెస్ అండ్ ఐ డిప్లాయ్ ఇంటూ ఆర్ లైక్ ఏకేఎస్ క్లస్టర్, సారీ ఈకేఎస్ క్లస్టర్స్ అలా చెప్పుకోవచ్చు. ఇందులో ఏంటి, టెరాఫామ్ ఎఫర్ట్ తగ్గింది కదా. దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఇన్ఫ్రా ఇంజనీర్స్ విచ్ దే డూ అని. Okay. My question is what you handle in your company, ma'am. Okay. You have other question, which is what you handle in my company. So I handle infra. I handle mine is Azure actually. That's why I didn't spoke more about it. నాది Azure. So నేను AKS హ్యాండిల్ చేస్తా. డాకర్ ఇమేజెస్ సమ్టైమ్స్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ డాకర్ ఇమేజెస్ ఇన్ ప్లేస్. అవి రీయూస్ చేస్తాము. వేరే వాళ్ళు చేసిస్తారు. కంటైనర్ యాప్స్ ఉన్నాయి మాకు. అంటే మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ లో లాంబ్డా అలా ఉంది. ఇంకా తర్వాత ఫ్రెగేట్ ఉంటుంది కదా, ఏడబ్ల్యూఎస్ ఫ్రెగేట్, అవి ఎక్కువ యూస్ చేస్తాం. దెన్ పాడ్స్ మేనిఫెస్ట్ ఫైల్స్ రాస్తాం. హెల్మ్ ఉంది, లైక్ గిట్ ల్యాబ్ ఉంది మాకు. సో ఇట్ డిపెండ్స్. ఇట్ మైట్ చేంజ్, ప్రాజెక్ట్ మైట్ చేంజ్, డిఫరెంట్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మారచ్చు. ద ఇంటర్వ్యూ డిఫికల్టీ లేదు. మనం జాయిన్ డెవాప్స్ లో ఎంతైతే నేర్చుకున్నాం దాంతో యూ కెన్ క్లియర్ ద ఇంటర్వ్యూ. దెన్ దేర్ ఈస్ సందీప్, యూ వాంట్ టు స్పీక్ సంథింగ్?
No, I think we can wrap it up because we are coming near to 12 o'clock. Okay, fine, fine. Just I'll take one more question and we can wrap it up. Yeah. I am working on Azure SQL DB and GitHub Actions pipeline, but do not have hands-on experience in Kubernetes. Then please learn it. You have the platform to learn. Then you can learn and add into your resumes. Okay. If there is any additional questions, you can reach out to me on Slack. I'll help you with that. Yeah, Sandeep, thank you for the time and patience, and each and everyone whoever joined the session. The recordings will be shared. Yeah, Sandeep, you can take it over. Thank you, Kirti. Thank you so much for your time. I hope this session is useful for everyone. I request everyone to follow all the tips and tricks given by the Kirti. Start from today itself. Don't postpone it for tomorrow. And make at least one activity on every day to make your profile highlighted. When any HR is sourcing for your profile, your activity should be there every day. This is a tip which everyone has to follow. And, this is Sandeep and Kirti. Thanks for your time, and we're signing off. Thank you. Thank you, everyone. All the best. Bye.